on in the college for, uh, besides the online classes which is going on in the college for the last 6 months, also a part of the departmental activities, we decided to conduct a webinar series in various subjects. The IQC unit of our college takes the responsibility to conduct the first and inaugural seminar on the topic Environmental Impact Assessment to 2020 and future environmental perspectives. Before I'm going to deliver my welcome speech, I'd like to mention a few words about our topic. Environmental Impact Assessment 2020. It is a vehemently discussed issue with a significant implication for protection of environment. EIA is a process that evaluates the likely environmental impacts of a proposed project or a development, taking into account the interrelated science, socio-economic, cultural, and human health impacts, both beneficial and adverse. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has been published the draft of EIA 2020 notification with the intention of replacing the existing EIA notification 2006 under the Environment Protection Act of 1986. The new norms and changes of EIA 2020 notification will affect strongly the environment and weaken the protection of environment. Anyway, we have very strong and powerful resource persons. Mr. Abdul Shukur is here, and I hope we have engaging and enriching section 8. So I am moving to my duty. First of all, our chairman, Mr. Khalid Tayyam, is here. He is a good advisor and one of the backbone of our college. Sir, my heartfelt welcome to this seminar, and I also request you to provide preside over the seminar. Today, we have our center of attraction, leader of MES and guardian of MES family. Dr. Fasil Ghafoor is present here. We know that he is a renowned neurosurgeon, chairman of MES Kerala State, board member of Advisory Committee of Disaster Management of Kerala Government, and he is also a syndicate member of Kerala University of Health Science. He is a well-known media person and backbone of all MES institutions. He is now the director of MES Medical College, Perindalmana. From this description, Hello, Fasil Ghafoor join ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുള്ളിക്ക് പെട്ടെന്ന് OP ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്വാഗതം ഇത്തിരി കട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയും ഒരു ഇത് പറഞ്ഞുതരാം ആരെങ്കിലും കൊണ്ട്. ഓക്കെ, ശരി. From the description, we can imagine that what a busy person is, even though he's accepted our invitation and find time to spend with us. That itself shows his interest and care about our college and also his interest in this topic. So I express my gratitude and thanks to Fasil Ghafoor sir, and I am very happy to extend warm welcome to him to include this seminar, and I request to him to make this seminar great success by inaugurating this seminar, sir. Also, we have our second leader, POJ Lepa sir is here. He is a professor. He was a professor and principal of TKM Engineering College, and now he is a General Secretary of MES Kerala. And he is also syndicate member of Kerala Technical University. And sir, I welcome you, sir, for this seminar. Our secretary,
and correspondent, Mr. Nawaz Abdullah is also here, and he is our backbone of the college. His sincere, compassionate advice, patient and insight suggestions, interpretation of modern technological concepts are highly helpful to run the everyday activities of our college. I'm very happy to extend warm welcome to him to attend this seminar. And the very important person of this seminar is our resource person, Mr. Abdul Shukur. He is a director of Garcinia Foundation. Is a NGO unit in MG University campus, and also is a research scholar in School of Environmental Science, MG University. Sir, I am very happy to welcome you and request you to present the paper for this seminar. So I am very happy to welcome all other delegates and all other management members and teachers and students for this function. Thank you. And finally, I wish all you being safe and secure, and also keep social distancing and wear masks and avoid gathering as possible to overcome the difficult situation. Thank you. Thank you, sir. Now, with due respect for the inaugural address, I welcome the educationalist par excellence, the President, All Kerala Muslim Educational Society, Dr. P.A. Fasal Ghafoor. Over to you, sir. Hello. ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ലബ്ബ സാഹിബ്, നമ്മുടെ കോളേജ് സെക്രട്ടറി നവാസ് അബ്ദുള്ള, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കാണുന്നുണ്ട് ലിയാഖത്ത്, പ്രിൻസിപ്പൽ ഷാജി, റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ and friends. Today we are discussing a matter of great national importance. That is the Environmental Impact Assessment Committee report. Now, in one word, I will say this report has to be dismissed. It has taken a very unscientific approach to the issues, and I feel that it is more of a political approach. I do not want to speak much on it, except a few points. That one, you cannot commit rape and say that rape is allowed, but punishment also will be there. Now, that is what the committee is saying, that retrospectively we may take action. You may be allowed to do so many things. You may be allowed to rape the environment. You can do things against the land, against the law, against the very people itself, and then you can get away by saying that it is beyond this amount of square feet. So you can give 2 hoots to the environment, 2 hoots to pollution, you build 5 lakh square feet, and then you retrospectively say that I have committed a mistake and you may put a fine on me. This is the approach which has been taken up by this committee actually. I don't want to go into the politics of that, being a doctor. Now, a lot of people ask me, what do I have to do with environment? Well, we have a lot to do with environment, because eventually environment spoils the health. That is why I said against the people, against the law, against the land. It spoils the health of the people involved. I will give you an example, very close example, which occurred while I was a student in Calicut Medical College. In Calicut Medical College, we had the Gwalior factory around 10 kilometers, 15 kilometers away from Calicut Medical College. There, it was run by the Birla, and they were
they were putting the effluent into the Chaliar River there. And the people in the Chaliar River and the fish in Chaliar River, they were drinking this effluent, which was a methyl mercury, something like that. Now, most of the people there, the fish started dying. And a lot of people over there, they started developing what is known as central nervous system diseases like mental retardation, seizures, and various psychological problems, etc. So when an investigation was conducted into this, it was found that these people were suffering from what is known as the Minamata disease. Now, where is Minamata? Minamata is in Japan. That is into the Minamata Bay, where similar industries were pouring in their effluent, and the people in the vicinity suffered from these sort of diseases. Now, the environment who interfered and the public interest groups interfered. There was a lot of agitation over there. And finally, the Gwalior Ryan factory had to be closed down. That is one example in Kerala. The second example in Kerala is that of the endosulfan tragedy. Now, what is endosulfan? Endosulfan is a pesticide. This pesticide was being sprayed from the air. Over the children in that vicinity who were born in that vicinity, where the spraying was going on, developed congenital malformations of the brain, including mental retardation, epilepsy, hemiplegia, so many problems developed in the children. They were crippled. And because the endosulfan remained in the ground for a long time, this process continued for years and years. I think it went around for around 20 years, and more than 3,000 to 5,000 people in the Kasaragod district were disabled because of this. So these are the two classical examples which we had in Kerala. Now we are coming, I'll give you what happened to the city of Jaria and Dhanbad in present-day Bihar. Coal was discovered there. Jaria was around 5,000 at that time. Because of the coal mining, people poured into the twin cities of Jaria and Dhanbad, and the population rose to around 10 to 20 lakhs. The present-day population of these two cities in Bihar. Now, the air, what will be happening in the air, to the air. Now, in Bihar, the most polluted city in India is Dhanbad. And the second one is Jaria. These cities around 5 to 6 kilometers apart, twin cities. And a lot of people over there started developing what is known as industrial pneumoconiosis, etc. That is a lot of diseases affecting the health over there, especially the chest. So this is the third instance. The fourth instance is that of the Bhopal tragedy. The Bhopal tragedy occurred in the city of Bhopal, where the Union Carbide opened a factory, and the gas called methyl isocyanate was let loose into the air, leading to at least more than 5,000 to 10,000 people dying there. So you have so many tragedies. I am only recounting a few tragedies which occurred in India, few at home, few in the neighboring states, and recently what has happened to the gas leak in Andhra Pradesh. So what does this mean? This means that once man tries to intrude into, nature, these sort of problems will start. And this also reminds me, sometimes what happens, it affects animals also. An example is the death of vultures, which occurred because there was a veterinary drug, which all of us take. That drug is taken by all of us even today. It is called diclofenac sodium, overall. So this drug was being eaten from the human carcasses by the vultures. And the vultures started dying. So now this drug has been banned. So this is what we have over here as far as the environment pollution is concerned. Now I am coming to another thing. The second thing which I would like to discuss is that about the state of Kerala. The state of Kerala is only around 500 to 600 kilometers long,
and the breadth is only 50 kilometers. It is on the basin of forms the basin of the Western Ghats. It's something like a big basin. So that when rainwater occurs, Kerala gets flooded. So there should be an easy access for the water to go. The water should go to the sea, where rivers or any natural canals and all should go, about the backwaters. Now what we have done is that we have built 2 major highways, maybe 3 major highways, cutting through Kerala. Now you look at the direction in which the highway flows. It is built north to south, from Kasaragod down, or from the borders of Kerala down to Nagarkoil or the southern border of Kerala. So it forms a barrier against the water. Now, how does the barrier occur? You can have highways, it is okay, but on the sides of the highway, you have got shopping complexes, you have got malls, you have got towns, you have got cities and all. They are all developing along these highways. Previously, cities and all used to develop along rivers. Here it is developing along so if you develop it along the river, there is no problem, because that is a natural flow of the water. Here what is happening is that the water which comes down from the Western Ghats, and now it hits a barrier actually. Now the barrier is something like some moat and all which you used to have in the good old times. And this barrier now turns the water in various directions, leading to floods. So this is a very simple hypothesis about that. So that is a man-made disaster. That you should have at least known in which way that the river is flowing. At least the ancient people had that common sense. They were always building along the banks of the river. Now we are not building along the banks of the river. We are building along the banks of the highway. So that is another way in which we have problem. The third problem we have is the question of the Coastal Regulation Zone Act. Now this is a very funny thing. This act came into, it was promulgated during I think in 1992 or so. 20, 30 years down the line, we have not reached any consensus regarding that. See, first of all, they started saying that you should not build anything half a kilometer away from the rivers or from the backwaters or from the sea. That was not practical. Thousands of people were living over there. And so what happened is that it went for litigation after litigation, and then it reached nowhere. So many times the government had to revise it, and also we have not reached anywhere. So that is one aspect. Now we are coming to another aspect regarding the forest. Now what we should understand is that the Kerala, the northern part of Kerala, of course Tekadi also is included in this, it forms actually a big portion of a big forest or a jungle. It includes the Wayanad Sanctuary, the Bandipur Sanctuary and the Madhubala Sanctuary, which are in Karnataka and Tamil Nadu, and Bandipur being in Kerala. Now I am sitting at a place in Perindalmanna where our medical college is situated. Would you believe this? There we have python, king cobra, Russell viper, the other crate, and whatnot. That I just named so many of the poisonous snakes other than the python. There's so many poisons, including the cobra and king cobra are there. And of course there is deer, there is a boar over here, and the tiny anteater, and so that means in Kerala there is a big human-animal interface. This has to be tackled. That is why we had to shut down the road which is going through Sultan Bathery to Mysore. That road had to be shut, and the traffic had to be diverted. So this is also a big issue which is saying as the government has been going around and all this. Then we had the problem with the Silent Valley and the nine-tailed rhesus monkey over there. So we have a problem with the wildlife, and we would have noticed recently that the attacks of the leopards and the other tigers and all, they are of course occurring in increasing frequency, especially in this area, Nalambur, this area and all. We have been seeing that is because the natural habitat of the
the wild animals is being trampled upon by humans. So this is another issue. Now, can we blame the humans alone? You can't blame the humans alone. The problem is that there is such a huge density of population in Kerala. Probably it is the second highest or the first highest. Probably West Bengal may be having more than this. But the highest density of population in the country, one of the states is Kerala. So where do we live? This is a big issue. And for the Malayali, as far as the Malayali is concerned, he has got a great hunger for land. And the hunger is like this. First, he would like to construct a big house, probably of 50,000 square foot for 4 people to live. This is a big problem. Second problem is that he would like to construct a mall or a shopping complex. This is what he does with his money. He doesn't do anything because he can't build industries over here. You can't have industries in this state because the pollution levels would definitely prevent it. So what he would do is that he would go around searching in land. And the land value is so costly. So he would try to encroach upon a paddy field by paying some money to the local authorities over there. Or he'll try to encroach upon the jungle. Or some sort of thing. This is what he's trying to do. So we have a lot of offenders as far as the land is concerned. Land utility. He has to get a land utility certificate. That certificate is usually manipulated. So this is another issue of where will the Malayalis stay. So probably I would suggest that they have to stay vertically, not horizontally. They have to stay in flats. They cannot go around like this, trampling upon the filling, what do you say, the backwaters. You fill the backwaters, you fill the paddy fields, then you saw off the forest land, and then you try to set up colonies over there or whatever you want to set up for the construction. So the construction issue is also a major issue as far as then that comes the issue of what was said in the Kasturi Rangan and the Gadgil reports as far as the ecologically fragile areas are concerned. We have had a medical college being built in Wayanad on an ecologically fragile area. So now they want to sell it off because it is ecologically fragile area, and you would have seen during many of these floods and tsunami and all, buildings are just rolling down. They are not collapsing during floods and all. They are rolling down because they have been built on the slopes of hills. They have been built upon the slopes of mountains, etc. Or they have been, when I was there during the floods last time when we had gone to Kumaragam, what we have found is that most of these houses, many of these houses have been built on reclaimed land. Now, what do you mean by reclaimed land? This is what Dubai is doing. Dubai has got reclaimed land. That is why the Nakil has built what is known as the world and universe and all. These are all small islands built into the sea. I don't think this sort of situation could occur is possible in Kerala because the sea has got an entirely different nature. So what they are doing is that they are trying to fill in the backwaters and all. And you know the cases regarding politicians and all regarding this aspect. So we, as far as we are concerned, we are in a very bad situation in Kerala. Like as far as the highest density of the population is concerned, one. Second thing regarding the CRZ and as far as the rivers, backwaters and all, and our urge to build more and more. The Malayali has got his main activity is construction. Wherever you go, you find there is no urban-rural divide. The whole thing has become a big, I would call that Bangladesh was called a big rural slum, urban slum. We are not a slum, but we are a big middle-class housing society, Kerala. The entire Kerala is a big middle-class housing society. So this housing society is responsible for this problem. So we have to reorient ourselves. This is all left to the planners and all. The environmentalists and the people in that field and those sort of people who are activists and all, they can only fight against something. They can fight. But once the government passes some rules, and if the rules are in favor of the industrialists, if the rules are in favor of the builders, if the rules are in favor of any particular section of society, and they say that this is being done in the what should I say, for development, I think we should disagree with it. Even we MES people or myself personally, we would have been committing a lot of infringements
filling in paddy fields, trying to build. Yes, last time I was during the floods in Wayanad district, I saw an entire colony being built upon a river, a rivulet, not a river, on a rivulet. So we have buildings being built on the slopes of hills, being built upon rivulets, being built upon, what should I say, backwaters, and many of these resorts are encroaching upon the backwaters. You know what happened in Munnar also. So if you are there should be, I feel, now I have told you so many things, including pollution in the air, smog in the air. Then another point I would like to tell before I end. Kerala has got the highest number of vehicles in India. I am told that the total number of vehicles in India, Kerala is around 1 crore, including two-wheelers. Now, what will be the carbon monoxide emission level? Is somebody checking it? They have said the government set up so many checkers. They have being polluted. So the air is being polluted by carbon monoxide. And the water is being polluted by methyl mercury. The land is being polluted by the people. So I'm coming back again to what I was saying. What we are doing today in Kerala is against the law, against the land, against the very people itself, and against the health of the people. So this means that there should be stringent laws as far as this is concerned. Stringent laws should be there. And by this, what the government has passed today, or what the government is going to make into law today, is very simple. They say 5 lakh square foot you can build. Hey, what I understood is 5 lakh square foot. You don't require any environmental listing, clearance. Number 2, pollution, they are not bothered. And then you can do things retrospectively also. This is what I didn't understand. You do something and then you go back to the government and then say, so the controls, deregulation is going on. That is fine. You can do all these things in Uttar Pradesh. You can do all these things in Rajasthan, where the population density of the population is low. There are no rivers. Of course, the Ganges is there, major river is there, but you're not having so many rivers, backwaters, and canals crisscrossing the sea. For example, Calicut city has got a canal called Kanoli Canal, but nobody has seen that canal because that canal is almost filled with rubbish. The public, they are using it as a waste bin. Actually, it is a historical canal. It has been turned into waste dumping spot for the waste which goes. So now I don't want to go on speaking more and more. I have exceeded my time here, and I think this is a good seminar. And I see that I am looking at the participation also. If you had included Swapna as a participant, then definitely you would have had 25,000 people participating it. Now I am mainly seeing Nawaz and Labasai only, both of whom I consider to be intellectuals. The rest of all, I don't know what is happening. People are not interested in this. People are not interested in the national educational policy. All those things people are not interested in the going on in the parliament. The parliament is now almost muffled. So people are interested in some sort of, sort of voyeurism. What should I say? So such seminars definitely are necessary to see that the younger generation show more interest in these sort of things which affect their life, which affects the environment, and which affects their health. Thank you. Thank you, sir. Now, I am profuse elated to welcome the General Secretary of All Kerala MES, Professor P.O.J. Lebba, for the felicitation. Over to you, sir. Esteemed chief guest of the day, Dr. Fasal, and esteemed resource persons, Mr. Abdul Shukur, Sri Nawaz, Janab Khalid Saab, Principal, and my dear friends. I'm so happy to be associated with this function because of the importance. Dr. Fasal has already given a clear disposition, clear lecture on what is the present situation about this EIA.
And I am sure that Abdul Shakur Saab will definitely throw light on the recent problems of this EIA. But as a novice to this, I should say, this is EIA 2006. There was the EIA Act was there, 2006, and sufficient provisions were there to protect the environment. Because before starting a project or restarting a factory, we have to conduct an EIA study for 4 seasons. That is for 1 year. What is going to happen for that is about the water quality, the air quality, or the soil, the socio-economic aspect of it, employment opportunities. Then such comprehensive EIA was necessary. But I understand that the revised 2020 rule, that has been relaxed. Means the conditions have been relaxed in the sense that we need to have only 1 season for the EIA study. That is, 1 season, maybe you know that 4 seasons are there, so the impact during each season will be quite different from the other 3 seasons. So study conducted only within 1 season, according to me, is not adequate to ensure environmental protection. But of course, you can only say that the development becomes faster, because it may be say that it is industry friendly, as we can say, because you know the people have to live, projects have to come, factories have to be built, and the employment has to be generated. All this is one aspect of it. But as Dr. Fasal said, there are so many other points that you should consider, that the health of the people, the well-being of the people, that should be considered first, should be borne in mind before starting any industry or project. Now you will find that the rules have been relaxed in many aspects of it, so probably that will become more friendly to the industries and not to the people. Then about this endosulfan and other disasters which I have said, and all the main defects of all the EIA studies and the clearance is that no monitoring is done. It is once cleared, is cleared for all. For example, whether adequate protection is there against the storage of hazardous material. An example only I am saying. Recently in the northern India, you know that because of the fire which happened in some factory, that is only the poor storage or without safety, storage of hazardous material. So similarly, any impact clearance is given, that is given forever. That is no proper monitoring every year or every 6 months where they are doing the rest of it. Then of course the land is being polluted, as we mentioned, because the people of course have to live, you know, that is houses have to be built. But even flats may not be a real solution for our Indian Kerala culture, because everybody wants to have a house of his own, their own. But even if with big flats, you find that problems of this effluent treatment. Effluent treatment is not at all satisfactory. Similarly, effluent treatment in factories, even in institutions treatment is not done well. That also creates problems for the people. So the environmental safety is the prime concern, that as we have said, the rules have to be very stringent, that it has to be obeyed. It should not be, there shall not be any exemption for this rule or that rule. But we hope that something good will happen by this public reaction to the Environment 2020, because people started reacting about it, because there are many provisions have to be changed. And another thing is, another good thing was there in the earlier provision was that public hearing. That is, public had an opportunity to say their opinion about a particular project, whether you should have the project or not. Now I understand that public hearing is not compulsory for all, except for a certain level, certain projects, a public hearing is not at all required. So that also takes away our right to protest against the probable disaster of establishing a project. Now even in Kerala, we have seen that there are some factories, some institutions which are really responsible for creating polluted air, polluted water and things like that. But I am not going to enter into the area of the topic, because what I said was only from general knowledge only, general information. But our distinguished resource person is Abdul Shakur, will throw light on all the aspects of it. And I am so happy that I have been with you at least for a few minutes.
on this topic, because I am also personally an interested person only, though I am not knowledgeable, but I am interested in this environment aspect of it. And I am thankful to Nawaz for asking me to join this program. And with these few words, I give all my support and also my greetings to this very important program. Thank you very much. Thank you, sir. Now we'll begin our webinar on EIA. We are really blessed to have an eminent resource person, Mr. Abdul Shukur, Director of Garcinia Foundation, Kottayam. I wholeheartedly welcome Mr. Abdul Shukur for the presentation. And before we get started, for your kind information, if you have any questions during the presentation, please type them into the chat box. We'll bring them after the presentation. Also, to keep the quality of sound functioning during the session, please mute yourself when you are not sharing. We wish you all a worthwhile seminar. Thank you. Over to you. Over to you, sir. Over to Abdul Shukur, sir. Okay. Thank you, ma'am. So can you see my slides? Hello? Hello? Okay, sir. Yes. Okay, thank you. Picture okay. Yeah, it's a great pleasure to be with MES T. Abdullah Memorial College for this EIA 2020. And the respected guests, Dr. Fasal Ghafoor sir, Dr. Shaji sir, and the IQAC coordinator Tojin Jos, and Ms. Rasina ma'am. She was continuously contacting me regarding the program. So I was asking about her, how will I present the topic, whether in English or Malayalam. But she told me that it's okay. So I will switch over to Malayalam, because I have seen a lot of YouTube presentations regarding EIA in English, but most probably none in Malayalam. There are a lot of EIA related videos in Malayalam, but that's not up to the standard, because many of them miss the vital points of the EIA 2020. So I'm going to present in Malayalam. So whether you have any questions or regarding this, you can ask in the chat box. I will reply it in. I will introduce our NGO. Garcinia Foundation is formed by few research scholars in MG University. And the name Garcinia came from the campus tree of MG University, that is Garcinia Gumiguta. We will call it as Kodambuli. So the name we adopted from the campus tree of the MG University campus situated in PD Hills, Adirambura. So you can see the details, our updates in Garcinia Foundation's Facebook page. Okay, so we can begin with the concept of environmental laws. Okay. നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു എൻവയോൺമെന്റൽ ലോന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതിനകത്ത് ഒരു പ്രീകോഷണറി പ്രിൻസിപ്പൾസ്, പ്രിവെൻഷൻ പ്രിൻസിപ്പൽ, പൊള്യൂട്ടർ പേസ് പ്രിൻസിപ്പൽ, പബ്ലിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ്സുകളുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊജക്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊജക്ട് നടപ്പിൽ വരുമ്പോൾ അതിന് എന്തെല്ലാം തരത്തിലാണ് നമ്മൾ കരുതൽ എടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഏരിയ ക്ലിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനൊരു കരുതൽ, ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇന്നതെല്ലാം സംഭവിക്കാം എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രീകോഷണറി ആയിട്ടുള്ള ഇത്. മറ്റേതാണ് പ്രിവെൻഷൻ. ആ ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ ഒരു ക്ലിയറിങ്, ഒരു മരം മുറിച്ചു മാറ്റുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് പൊളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രീകോഷൻസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവെൻഷൻസ് ആണ്. അത് അത്ര ഇമ്പാക്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊന്നാണ് പൊള്യൂട്ടർ പേസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് ഐഡിയ അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ഏരിയ. ആ പൊള്യൂട്ടർ പേസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഒരു ഗവൺമെന്റിന് ഒരാള് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെന്റൽ ക്ലിയറൻസ് അതിന്റെ നോംസ് വയലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരെ പെനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. മറ്റൊന്ന്, ഇതിന്റെ എല്ലാം ഒരു വൈറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത്, ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് പില്ലർ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പില്ലർ എന്ന് പറയുന്നത്
പബ്ലിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആണ്. ഈ പബ്ലിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു EIA എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരം പോലെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെയാണ്. ദ സോൾ ഓഫ് ദ EIA എന്ന് പറയുന്നത് എൻവയോൺമെന്റൽ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആണ്. ഈ ഒരു ഐഡിയ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റയോ ഡിക്ലറേഷൻ 1992 റയോ സമ്മിറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള റയോ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ്. അത് ബെർട്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു, ഐ ഫോർഗോട്ട് ഹിസ് കൺട്രി. അതിൽ നിന്ന് അവർ കോമൺ ഫ്യൂച്ചർ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു 4 പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിന്റെ ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്ക് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ആരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്ക് 1972 സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസോട് കൂടിയാണ്. സ്വീഡനിലെ സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസിൽ നടന്ന അതിനൊരു എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലൊരു കോൺഫറൻസ് ആ സമയത്ത് നടന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷന് ശേഷം ലണ്ടൻ സ്മോഗ് അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി അപകടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്സിഡൻസ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ എൻവയോൺമെന്റ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുള്ളൊരു കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടായി തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് 1972 സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസ് നടപ്പിലാവുന്നത് സ്വീഡിഷിൽ. അന്ന് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള അഡോപ്ഷൻസുകൾ എടുത്തു. അതായത് ലീഗൽ ഫ്രെയിംവർക്ക്സ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടാവണം എന്ന് തുടങ്ങിയുള്ള ഒരു കൺസെൻസസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് അവിടെ പങ്കെടുത്തത്. ഇന്ദിരാഗാന്ധി മാത്രമാണ് അന്ന് പങ്കെടുത്ത ഒരു രാഷ്ട്രത്തലവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം ഏകദേശം ഒരു 20 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ബ്രസീലിലെ റയോ ഡി ജനീറോയിൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ എർത്ത് സമ്മിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ ഉണ്ടായത്. റയോ സമ്മിറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ചുരുക്കി പറയുന്നത്. 1972 എടുത്ത എൻവയോൺമെന്റൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഒരു എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ആദ്യം ഉണ്ടായത് പിന്നെ കാനഡ, US, പിന്നെ UK അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 92 ആയപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫ്രെയിം വർക്കുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയിലും അതോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് ഫ്രെയിം വർക്കുകൾ ഉണ്ടായി. ഇന്ത്യയിൽ 1972 തന്നെ വൈൽഡ് ലൈഫ് ആക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എയർ ആക്ട്, 1974 വാട്ടർ ആക്ട് വന്നു. 1984 80കളിൽ എയർ ആക്ട്, പിന്നെ 80 എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട്, ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒട്ടനവധി നിയമങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപ്പിലാക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. ആ ഒരു സമയങ്ങൾ 1972 മുതൽ 92 വരെയുള്ള ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സമരങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അവയർനെസ്സുകളും ക്യാമ്പയിനുകളും ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ഏകദേശം 2017 ആയപ്പോൾ അത് UN എൻവയോൺമെന്റൽ ക്ലൈമാറ്റിക് കോൺഫറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വന്നൊരു സമയം ആയപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും എൻവയോൺമെന്റൽ ഫ്രെയിം വർക്കുകൾ നിലവിൽ വരികയുണ്ടായി. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരേപോലെ പ്രായോഗികമാണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായോഗികവൽക്കരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ EIA 2020 പറ്റിയുള്ള ചർച്ച തുടരുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം ആർട്ടിക്കിൾ 48A ആണ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുക, അതിന്റെ വനത്തെയും വന്യജീവികളെയും സംരക്ഷിക്കുക രാജ്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ 48A കൊടുക്കുന്നത്. ആർട്ടിക്കിൾ 51AG ആണ് നമ്മുടെ പൗരന്റെ അവകാശമാണ് ഈ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടലും രാജ്യത്തിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു അവകാശം നൽകുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 51AG ആണ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ 7th ഷെഡ്യൂൾ ആണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാനും സ്റ്റേറ്റിനെ പര്യാപ്തമാക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലുള്ള എൻവയോൺമെന്റൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ചുരുക്ക രൂപങ്ങളാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത്. 1927 നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് ആക്ട് നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ആക്ട് 1980 വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഫോറസ്റ്റ് ആക്ടിനെ നമ്മളിപ്പോൾ പരിഗണിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ആക്ട് 1980 ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഒരു നിയമമാണ് ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് ആക്ട്, എൻവയോൺമെന്റുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊന്ന് അതിനുശേഷം വന്നത് വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 1972 ആണ്. എന്തുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിയമം വന്നുവെന്നും 1972 എങ്ങനെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിയമം ഉണ്ടായതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോവാതെ അതിനൊരു നീതി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി എന്നുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന അവരുടെ മാത്രം ഒരു കൺസിഡറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു താല്പര്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക നിയമങ്ങളും നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്.
അത് എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 1986 ആയിക്കോട്ടെ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിയമങ്ങളല്ല. ഈ ജപ്പാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയത്തിലാണ് വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 1972 രൂപീകരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് തിമിംഗലമായി വേട്ടയാടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജപ്പാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ബോഡീസ് അതിനെതിരെ ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്തു. അതോടൊപ്പം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും തമ്മിൽ നല്ലൊരു ടേംസിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അവർ ഇന്ത്യ വഴി അതിനെ ആ ഒരു നിയമത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ ലോ വരുന്നതിനെ എതിരെ ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്തെങ്കിലും തിമിംഗലങ്ങളോടും വന്യമൃഗങ്ങളോടുമുള്ള ഒരു താല്പര്യം കൊണ്ട് അവർ ആ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നടപ്പിലാക്കുകയും അതിന്റെ അനുബന്ധിച്ച് തിമിംഗല വേട്ടയാടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട. കുറച്ചു കാലം ജപ്പാനുമായി നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളിൽ ഉലച്ചിലുണ്ടാകുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ വനങ്ങളോടും വന്യജീവികളോടുമുള്ള ഒരു താല്പര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ നെഹ്റു വഴിയാണ്. നെഹ്റു സെലിൽ നമ്മുടെ ദ ബേർഡ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വഴിയാണ്, അത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കുകളിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു പക്ഷി നിരീക്ഷണവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വന്യജീവികളോടുള്ള ഒരു സ്നേഹവും. സലീം അലിയുടെ ബുക്കുകൾ വായിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ദിരാഗാന്ധി പത്രത്തിലുള്ളവരുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് രാജ്യത്തെ ഒരു ഭരണാധികാരികൾക്ക് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായ നിയമങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുന്നത്. അവരുടെ താല്പര്യത്തിനനുസൃതമായിട്ടാണ് പല നിയമങ്ങളും ഉണ്ടാവുക. ജയറാം രമേശ് റീസെന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ പറ്റിയുള്ള പുസ്തകത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ പരിസ്ഥിതി ചരിത്രത്തെ പറ്റി വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് വലിയ വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയത് എന്നുള്ളത്. എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 1986 വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ 1984 ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡി ആണെങ്കിലും അതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഒരു നിർബന്ധം ഇന്ത്യക്ക് ഒരു പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ ആക്ട് ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി അതിന്റെ പിറകിലുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷമാണ് അത് നിലവിൽ വന്നതെങ്കിലും അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ആ ഒരു പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതിനുശേഷം ഒട്ടനവധി നിയമങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നു. കോസ്റ്റൽ റെഗുലേഷൻസ് ഓൺ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വന്നു. നമ്മൾക്ക് നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണൽ ആക്ട് വന്നു 2010. ഇതെല്ലാം ഈ കേരളത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ വളരെ വലിയ സംഭാവനകളാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകുന്നത്. ഈ നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണലിന്റെ പല ഇടപെടലുകളും എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്ക് ഒരുപാട് വിധികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഞാൻ EIA മാത്രമാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. EIA-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടുന്നത് പരിവേഷ് എന്ന് പറയുന്ന മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചിന്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായി ഏതെല്ലാം പ്രൊജക്ടുകളാണ് സാങ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള, ഏതെല്ലാം പ്രൊജക്ടുകളാണ് നിലവിൽ പരിസ്ഥിതി അനുമതിക്കായി നൽകിയിട്ടുള്ളത്, ഏത് തരം പ്രൊജക്ടുകളാണ്, അതിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് അവിടെ നിന്നും കിട്ടുന്നതാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത്. എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്, EIA-യുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 1972 EIA റെഗുലേഷൻസ് സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസിൽ വന്നു. പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ ലോകത്തെമ്പാടും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു മാതൃക എന്ന് പറയുന്നത് US എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ആണ്. ഓക്കെ, US എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ആണ് ലോകത്തെല്ലായിടത്തുമുള്ള പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയുടേതും ഏകദേശം അത് ചുരുക്കി പറയുമ്പോൾ എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് EPA ആക്ട് 1986 എന്നാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിടത്ത് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് മാവൂർ ഗോളിയർ റയോൺസ് ആണ്. കേരളം സ്വതന്ത്രമായതിനു ശേഷം, കേരളം ഒരു സംസ്ഥാനമായി രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യമായി വന്ന ഒരു മേജർ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് മാവൂർ ഗോളിയർ റയോൺസ് ആണ്. പേപ്പർ ആൻഡ് പൾപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അതുണ്ടായിരുന്നത്. ഒട്ടനവധി സമരങ്ങൾ, കേരളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ പരിസ്ഥിതി സമരം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആദ്യം തുടങ്ങി വെച്ചെങ്കിലും ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് സമരം എന്ന് പറയുന്നത് സൈലന്റ് വാലി പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ആദ്യത്തെ പരിസ്ഥിതി സമരം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്ക് മാവൂർ ഗോളിയർ റയോൺസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ചാലിയാറും വാഴക്കാട് പഞ്ചായത്തുകളിലും സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിലെയും ജനങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരു സമരമാണ്. KA റഹ്മാനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ സ്വജീവിതം സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചാലിയാർ ഇന്നൊഴുകുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറിയത്. ഇപ്പോഴും പലപ്പോഴും ഒരുപാട് കാലം 2000 കൂടിയാണ്
അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷമാണ് മാവോർ ഗോളിയർ അയൺസിന് പൂട്ടിയതെങ്കിലും അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ അദ്ദേഹം നടത്തുകയും അത് പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദമായിട്ട് അത് നടത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം അധികാരികൾക്ക് മുന്നിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുമൊക്കെ നിരന്തരം സമരം ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളാണ് അദ്ദേഹം. ഒട്ടനവധി പേരെടുത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പേരറിയാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിനുവേണ്ടി സ്വജീവിതം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കൃത്യമായ ഒരു പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം നടത്താത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി അവിടെ വന്നത്. എന്താണ് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക, എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പ്രീകോഷൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കൃത്യമായി പഠിക്കാത്തതിനാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കപ്പെടാത്തതിനാലാണ് അവിടെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി സമരങ്ങൾക്ക്, കാരണം വായു മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടതും വെള്ളം മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടതും ഒക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടായതാണ്. മറ്റൊന്ന് സൈലന്റ് വാലി പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആണ്. ആ സമയത്തൊന്നും എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു നിയമം നിലവിലില്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ദിരാഗാന്ധി എന്നൊരു ഭരണാധിപയുടെ കൃത്യമായ ഒരു പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഒരു മനസ്സാണ് ആ ഒരു പ്രൊജക്ട് നിർത്തലാക്കുന്നതിനും സൈലന്റ് വാലി ഒരു നാഷണൽ പാർക്കാക്കി മാറ്റുന്നതിലേക്കുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് വരുന്നതുമൊക്കെ അവരുടെ ഇടപെടലുകൾ മൂലമായിരുന്നു. മറ്റൊന്ന് ആറന്മുള എയർപോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത്. അവിടെയാണ് പബ്ലിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കെതിരെ എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളുടെ പബ്ലിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ അവരുടെ ശക്തിയായി മാറിയത് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. ആറന്മുള വെറ്റ്ലാൻഡ് ഏരിയ മൊത്തം മണ്ണിട്ട് നികത്തുകയും അവിടുത്തെ EIA റിപ്പോർട്ടുകൾ പലതും കൃത്യമായ ഡാറ്റകൾ വെച്ചല്ല എന്നും പലതും മറച്ചു വെച്ചതാണ് ഡാറ്റകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുമൊക്കെയുള്ള ഒട്ടനവധി വിമർശനങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിരന്തരമായ പബ്ലിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദമല്ലാത്തൊരു വികസനത്തെ തടയുന്നതിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ EIA നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മൂലം പബ്ലിക് ഹിയറിങ്ങും പബ്ലിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷനുമാണ് ആ ഒരു നിയമങ്ങളെ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചത്. മറ്റൊന്നാണ് മരട് റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് മരട് ഫ്ലാറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയം. കോസ്റ്റൽ റെഗുലേഷൻ സോൺ ആക്ടിന്റെ വയലേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് പൊളിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഗവൺമെന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റുകളാണെങ്കിലും പഞ്ചായത്തുകളാണെങ്കിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളാണെങ്കിലും ഒക്കെയും പരിസ്ഥിതി വികസനത്തെ അല്ല പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങളെ മറികടന്ന് ചട്ടങ്ങളെ മറികടന്ന് പദ്ധതികൾക്ക് അനുമതി നൽകിയാലും അവ ഒരു നാൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു നാൾ പൊളിഞ്ഞു വീഴുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നുള്ളതിന്റെ വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് മരട് ഫ്ലാറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ. പക്ഷേ അത് ഫ്ലാറ്റ് പൊളിച്ചപ്പോഴുണ്ടായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ്, എൻവയോൺമെന്റൽ കോസ്റ്റ്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള പാറ പൊട്ടിക്കൽ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്കത് ചർച്ച മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും, പക്ഷെ ഈ ഒരു ആളുകൾക്ക് ഒരു പവർ നൽകുന്നത് ഈ പരിസ്ഥിതി വികസനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ച് എന്തും ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു ധാർഷ്ട്യത്തിനെതിരെയുള്ള പരസ്യമായി പോരാടാനുള്ള ഒരു കരുത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടും അതോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള EIA നോട്ടിഫിക്കേഷനുമാണ് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായും അറിയാം. ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രം എന്നുള്ളത് ഒരു ചുരുക്കി വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 1972 സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി. അതിലുള്ള എൻവയോൺമെന്റൽ റെഗുലേഷൻസ് ഫ്രെയിംവർക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയെ 1976-77 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ റിവർ വാലി പ്രൊജക്ട്സിന്റെ പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതികളെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരോട് നിർദ്ദേശം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ അതിനൊരു ലീഗൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതൊരു തികച്ചും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിസിഷനാണ്. അവിടെയുള്ള സെക്രട്ടറിമാർക്ക്, അണ്ടർ സെക്രട്ടറിമാർ അല്ലെങ്കിൽ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാർക്ക് ഒക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പഠനങ്ങൾ കൊടുത്ത് സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിസിഷൻ മാത്രം. അതിനൊരു ലീഗൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ ബാക്കപ്പ് അതിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെല്ലാം ഒരു ആശ്വാസം എന്ന നിലയിൽ, ഒരു മറുപടി എന്ന നിലയിലാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 1986 നിലവിൽ വരുന്നത്. അതിന്റെ കീഴിലാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റും മുൻപുണ്ടായിട്ടുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 1972 വൈൽഡ് ലൈഫ് ആക്ട്, വാട്ടർ ആക്ട്, എയർ ആക്ട് എല്ലാം വരുന്നത് ഈ എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിന്റെ
കീഴിലേക്ക്, അതായത് വളരെ വൈകി വന്ന ഒരു നിയമത്തിന്റെ കീഴിലേക്ക് അതിനു മുമ്പുണ്ടായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളെ കൊണ്ടുവരികയും അത് ആ ഒരു തരത്തിലേക്ക് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ ഒരു ബാക്കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 1986 നിർവഹിക്കാൻ നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ EIA 2020യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദമല്ലാത്ത ഒട്ടനവധി നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. അവയെല്ലാം നമുക്ക് കോടതിയിൽ പോയി അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും അത് ഇല്ലാതാക്കാനും ആ ഒരു പ്രൊവിഷൻസ് ഒഴിവാക്കാനും നമുക്കുള്ള ഒരു കരുത്ത് നൽകുന്നത് 1986 എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിലെ ഒട്ടനവധി നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ പുതിയ റെഗുലേഷൻ, പുതിയ ഒരു കമ്മീഷൻ വെച്ചത് മൂലം അവർ പറയുന്നത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് പ്രസന്റേഷൻ മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. പ്രസന്റേഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല, വേറെ ആരോ നാസറിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. യെസ്, അദ്ദേഹത്തോടൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായി. നോക്കട്ടെ. കാണുന്നുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ സാറേ, കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? പക്ഷേ കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. സാർ പറഞ്ഞോ. ഓക്കെ, അപ്പോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു സബ് കമ്മിറ്റിയെ വെക്കുകയും ഏകദേശം എനിക്കൊന്ന് UPA ഫസ്റ്റിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങളെ രംഗനാഥൻ കമ്മീഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിലെ പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങളെ ഫ്രെയിംവർക്കിലേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങളെ ആലോചനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയും അതിനകത്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തണമെന്ന് പറയുന്നുള്ള ഒരു രംഗനാഥൻ കമ്മീഷൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് രൂപീകരിക്കുകയും അവർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിൽ അവർ ആദ്യം പറയുന്ന ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 1986 അമെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് പക്ഷേ UPA മൻമോഹൻ സിംഗ് സർക്കാർ അത് അപ്പാടെ തള്ളിക്കളയുകയാണ് ചെയ്തത്. അതായത് ഒട്ടനവധി നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതിന് EPA ആക്ടിനെ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഇൻഡസ്ട്രിയൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫേവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ റീമോഡിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. ഈ അത്തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളെ അപ്പാടെ തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് പുതിയ ആളുകൾ അത് എത്രത്തോളം കൊണ്ടുപോകും, ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റൽ പാഷൻ കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളതിടത്താണ് നമ്മുടെ മറ്റൊരു ചോദ്യം നിൽക്കുന്നത്. റയോ ഡിക്ലറേഷനിലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എർത്ത് സമ്മിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റയോ ഡി ജനീറോയിൽ നടന്ന 1992 ആ സമ്മേളനത്തോട് കൂടി പ്രിൻസിപ്പൽ 17 ആയിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് EIA എല്ലാ ഡെവലപ്മെന്റൽ പ്രൊജക്ടുകൾക്കും മാൻഡേറ്ററി ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 1970-കളിൽ തന്നെ EIA-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലും കൂടി അത് നിർബന്ധമാക്കണമെന്നും ബാക്കിയുള്ള എവിടേക്കാണോ ഇല്ലാത്തത് അവിടെയെല്ലാം EIA ഒരു പ്രൊജക്ട് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം നടത്താൻ റയോ ഡിക്ലറേഷനിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ 17 ആണ് മാൻഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 1994 എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയും ഏകദേശം 30ഓളം പ്രൊജക്ടുകൾ അതിനകത്ത് കവർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഏജൻസിയാണ് അതിന് അനുമതി നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്. വ്യത്യസ്ത പ്രൊജക്ടുകൾ കേരളത്തിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിലും അനുമതി നൽകാവുന്നതുണ്ടായാലും അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്തായിരിക്കണം എന്നതിനെ പറ്റി വ്യക്തമായുള്ള ഒരു ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമായ ഒരു നിർദ്ദേശം അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ 2006 EIA നോട്ടിഫിക്കേഷനോട് കൂടിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം 39ഓളം പ്രൊജക്ടുകളെ 8 കാറ്റഗറികളാക്കി തിരിക്കുകയും ഓരോ പ്രൊജക്ടിന്റെയും ഇമ്പാക്റ്റിന്റെ അനുസരിച്ച് കാറ്റഗറി A എന്നും കാറ്റഗറി B എന്നും തരത്തിലുള്ള പ്രൊജക്ടുകളായി വേർതിരിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് പുതിയ 1994-ലെയും 2000. Excuse me, sir. I think the slideshow seems to be not active. Okay, I think the Narcissus is still operating the screen share. I think he has to stop that. Somebody was doing that. Can you just tell him, because I can share, but
if it is not visible, somebody is using the provision before that. I think only you can opt for sharing for the only parameter, something like that. One option is there. Okay, we'll see, sir. മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. സ്ലൈഡ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു. യെസ് 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 സർ കാണാം. ഓക്കെ, കാണുന്നില്ലേ? Okay, sir. Thank you. Continue. ഓക്കെ, നമ്മൾ 94-ലെ EIA നോട്ടിഫിക്കേഷന് ശേഷം 2006 വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആകെ 8 ഭേദഗതികളാണ് EIA നോട്ടിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ 2006 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം ഏകദേശം 55 ഭേദഗതികളും 230 ഓഫീസ് മെമ്മോറണ്ടം വഴിയുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസും കൂടാതെ കോടതികൾ വഴിയുള്ള ഓക്കെ കോടതി നിർദ്ദേശങ്ങളും വഴി, കോടതി ഡയറക്ഷൻസ്, സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണലിൽ നിന്നും ഒക്കെ വന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി ഏകദേശം 300ഓളം പേജുള്ള 350ഓളം പേജുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് EIA 2006 നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം, അമെന്റ്മെന്റുകളെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് 2020-ലുള്ള EIA നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, EIA 2020 ആണോ മോശം, EIA 2006 ആണോ മോശം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളിടത്താണ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് രണ്ടുമല്ലാത്ത പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദമായിട്ടുള്ള ഒരു EIA ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് ഒരു നിലവിൽ ഒരു EIA പ്രൊജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. 2020-ലെ EIA-മായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ്. കാറ്റഗറി A ഉണ്ട്, കാറ്റഗറി B1 ഉണ്ട്, B2 പ്രൊജക്റ്റുകളുണ്ട്. അതിന്റെ കണ്ടീഷൻസ്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രൊജക്ട് എക്സംപ്റ്റഡ് ആവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റഗറി B1-നെ കാറ്റഗറി A ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് എന്നങ്ങനെയുള്ള കുറെ സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്താണ് കൃത്യമായി വിവരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു മോഡൽ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്ത കാറ്റഗറി പ്രൊജക്റ്റുകള് ക്ലിയറൻസുകൾ നൽകപ്പെടുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലിയറൻസ് അതോറിറ്റി ഉണ്ട്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സെൻട്രൽ സെക്ടറിൽ എൻവയോൺമെന്റൽ അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ച് നിയമിക്കുന്ന ഒരു ഏജൻസിയും സ്റ്റേറ്റ് ലെവലില് സ്റ്റേറ്റ് ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അതോറിറ്റിയുമാണ് പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് ക്ലിയറൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സെൻട്രൽ ലെവലിലും ഇതുമായി നോക്കുന്നതിന് ഒരു ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുന്നതിന് ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്. അതാണ് സ്റ്റേറ്റ് എൻവയോൺമെന്റ് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ ഘട്ടത്തിന്റെ അനുസരിച്ചും ഓരോ പ്രൊജക്ടിന്റെയും ഒരു അതിന്റെ കാറ്റഗറൈസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ പ്രൊജക്ടുകളെല്ലാം കാറ്റഗറി A ആണോ കാറ്റഗറി B ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട് പ്രൊപ്പോണന്റ് ആണ് ഒരു എവിടെയാണ് ഇത് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സ്ക്രീനിങ്, സ്കോപ്പിംഗ്, പ്രൊജക്ട് അപ്രൈസൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ഓരോ രീതികളുണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ലെവലിലും സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലും ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലും പോകും. EIA 2006 ആക്ച്വലി കാറ്റഗറി B1 അല്ലെങ്കിൽ B2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡിമാർക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് സുപ്രീം കോടതി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹരിയാന സർക്കാരിനെതിരെ നടത്തിയുള്ള ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്, മൈനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് അതോറിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ റീസെന്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ 2018-ലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് അതോറിറ്റികളെ ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണൽ അത് ഒഴിവാക്കി അത്തരം കമ്മിറ്റികൾ വേണ്ട, ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ വേണ്ട, സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലും സെൻട്രൽ ലെവലിലും മാത്രം മതി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോയത്. ഓരോ പ്രൊജക്ടിന്റെയും രീതികൾ എങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് കൃത്യമായി പറയുന്നത്. കാറ്റഗറി B1 ആൻഡ് B2 പ്രൊജക്ട്സ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. അതിൽ തന്നെ B2 പ്രൊജക്ടുകൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലേക്ക് പിന്നീട് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. വീണ്ടും അത് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. കാരണം ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണൽ അത് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മിറ്റികളെ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്തതുകൊണ്ട്. ഇത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ ആർക്കും ഒരു പ്രൊജക്ട്, നമുക്ക് ആരും ഒരു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കും. നമ്മളൊരു പ്രൊജക്ട് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, ഏത് പ്രൊജക്ട് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിലും ആ പ്രൊജക്ടിന്റെ അത് A ആണോ B ആണോ B2 ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, നേരത്തെ കാണിച്ച നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരമാണ്.
അത് ഏത് ലെവലിൽ കൊടുക്കണം, സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലാണോ സെൻട്രൽ ലെവലിലാണോ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലാണോ ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിന് ഒരു ഫോം ഉണ്ട്. ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുബന്ധിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഫോം ഉണ്ട്. ആ ഫോമിലാണ് നമ്മൾ അപേക്ഷ സെൻട്രൽ ലെവലിലും സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്, നമ്മൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ ഓരോ രീതിയിൽ. അപ്പോൾ അവരത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട്, അതായത് പ്രീ എൻവയോൺമെന്റൽ ക്ലിയറൻസ്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് അവരൊരു ടേംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് തരും. ആ ടേംസ് ഓഫ് റെഫറൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് സ്റ്റഡി നടത്തേണ്ടത്. ആ ഇമ്പാക്ട് എൻവയോൺമെന്റൽ അസസ്മെന്റ് അത് EIA നടത്തുമ്പോൾ ആ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റിനനുസരിച്ച് പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് ഉണ്ടാവും. പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് ഇല്ലാത്ത പ്രൊജക്ടുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഡ്രാഫ്റ്റ് EIA റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കും, ഒരു കരട് EIA റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കും. ആ റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിക് ഹിയറിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കും. അത് വ്യത്യസ്ത ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, ജില്ലാ കളക്ടർ, പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ ഓഫീസുകൾ, ആ പ്രൊജക്ട് നടപ്പിലാവുന്ന പഞ്ചായത്ത്, പിന്നെ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, അതായത് തഹസിൽദാർ അടുത്തൊക്കെ ആ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഒരു കോപ്പി ഉണ്ടാകും. പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നോട്ടീസുകൾ നമ്മൾ പത്രത്തിലും ആ പ്രൊജക്ട് നടക്കുന്ന വിവിധ ഏരിയകളിലും ഒട്ടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പബ്ലിക് ഹിയറിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു എൻവയോൺമെന്റൽ ലോന്റെ ഒരു ഒരു മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള ഒരു അധികാരം പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കുണ്ട്. അവർക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാം. അവർ പറയുന്നത് എന്താണോ പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് മൊത്തം വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. അതിന്റെ മിനിറ്റ്സ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറിൽ കുറയാത്ത ആള് സൈൻ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും വളരെ പ്രാധാന്യമാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാനിത് പറഞ്ഞത് പറയാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു ഐഡിയ നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പബ്ലിക് ഹിയറിംഗിന് ശേഷം അവർ ജനങ്ങളുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഫൈനൽ EIA റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ സെൻട്രൽ മിനിസ്ട്രിക്കും സ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റിക്കും ഒക്കെ സമർപ്പിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് വേണം അതിൽ എന്തൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ പിന്നെ പ്രൊജക്ട് പ്രൊപ്പോണന്റിന് പറയാനുള്ളത്, എന്തെല്ലാം മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ആ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് വേണം ഫൈനൽ ക്ലിയറൻസിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ. എന്നിട്ട് ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ പ്രസന്റേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പ്രൊജക്ടിന് പരിസ്ഥിതി അനുമതി നൽകണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലും സെൻട്രൽ ലെവലിലും ഒക്കെ വരുന്നത്. ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് EIA നടത്തേണ്ടതില്ല. സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലുള്ള ചില കാറ്റഗറി B1 പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ജനറൽ കണ്ടീഷൻ, സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ ജനറൽ കണ്ടീഷനകത്ത് വരുന്ന ചില പ്രൊജക്ടുകൾ B1 പ്രൊജക്ടുകൾ അതിന് പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് നടത്തേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള അപേക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത് സെൻട്രൽ ലെവലാണെങ്കിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് അതോറിറ്റി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത് പരിഗണിക്കപ്പെടുക കാറ്റഗറി B1 ആയിട്ട് തന്നെയാണ്, കാറ്റഗറി A ആയിട്ടല്ല പരിഗണിക്കപ്പെടുക. അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പുതിയ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരേണ്ടി വരുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത്. EIA 2006 എന്തുകൊണ്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു, EIA 2020 ആവശ്യകത എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 2019 മുതൽ ഡിസംബർ 2019 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ എൻവയോൺമെന്റൽ ക്ലിയറൻസ് സെൻട്രൽ മിനിസ്ട്രി കൊടുത്ത ക്ലിയറൻസുകളാണ് 171 ഇൻഡസ്ട്രികളാണ് നമ്മൾക്ക് അനുമതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ, റോഡ് പ്രൊജക്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് പ്രൊജക്ടുകളൊക്കെ 115 എണ്ണം കൊടുത്തു. മൈനിങ് ആൻഡ് നോൺ കോൾ മൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള 18 എണ്ണം, തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സ് 3, 5 റിവർ വാലി പ്രൊജക്ടുകളും 10 ന്യൂക്ലിയർ ഡിഫൻസ് പ്രൊജക്ടുകൾക്കുമാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു 6-7 മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഏകദേശം ടോട്ടൽ 322 പ്രൊജക്ടുകൾക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ സ്ലൈഡ് വെച്ച് അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ കൃത്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ജസ്റ്റ് ഇത് ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് കോറി പ്രൊജക്ടുകളാണുള്ളത്. ഈ കോറി പ്രൊജക്ടിനകത്ത് തന്നെ ഏകദേശം 2016 വരെയുള്ള കോറി പ്രൊജക്ടിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 11,059 കോറി പ്രൊജക്ടുകളാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് മൈനിങ് ആൻഡ് ജിയോളജി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് മൈനിങ് ആൻഡ് ജിയോളജി കൊടുത്ത എല്ലാ മൈനിങ് പ്രൊജക്ടുകളും പരിസ്ഥിതി അനുമതിക്കായി നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട് പരിസ്ഥിതി ആഘാത കേരള സംസ്ഥാന പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠന അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിൽ വരണമെന്നില്ല. അത് ചിലതിന് ശേഷം അപ്രൂവൽ കിട്ടിയതിനു ശേഷം അവർ വയലേഷൻ ആവാം. ചിലത് ലാറ്ററൈറ്റ് ആണ്, ചിലത് മൈനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്ലിയറൻസ് വേണ്ടാത്ത പ്രൊജക്ടുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും. 11,059 പ്രൊജക്ടുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു 5-6 വർഷങ്ങളിലായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. 2015-16 കാലഘട്ടത്തിൽ 2,990 ഏകദേശം
ക്വാറി പ്രൊജക്റ്റുകൾക്കാണ് നമ്മൾ ലൈസൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ക്വാറി പ്രൊജക്റ്റുകൾ പലതും ഏകദേശം 1 ഹെക്ടറിന് താഴെയുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ 1 ഹെക്ടറിന് താഴെയുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകളാണ് കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക പ്രൊജക്റ്റുകളും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം 2002 EIA നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം 2 ഹെക്ടറിൽ താഴെയുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകൾക്കൊന്നും എൻവയോൺമെന്റ് പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം നടത്തേണ്ട എന്നാണ് പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറയുന്നത്. അതായത് കേരളത്തിന്റെ മലനിരകളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഈ ഒരൊറ്റ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മാത്രം മതിയാകും എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വയലേഷൻ ആണ്. 11,059 കേസ് ക്വാറി പ്രോജക്റ്റുകൾ കൊടുത്തെടുത്ത് 20,821 വയലേഷൻസ് ആണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് മൈനിങ് ആൻഡ് ജിയോളജി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ എത്ര കടുംപിടുത്തം നടത്തിയാലും വയലേഷൻ ചെയ്യാനായി വേണ്ടി മാത്രം തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് കേസുകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഇടത്താണ് നമ്മൾ നിലവിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ പോലും ഇല്ലാതാക്കി ഇത്തരം വയലേഷന് കുടപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളിടത്താണ് EIA 2020 നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് എതിർക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ സാങ്കത്യം. ഇനി നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ട് നോക്കാം. EIA 2006 എന്തുകൊണ്ട് വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു പഠനമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്യണം എന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പഠനം കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ റിപ്പോർട്ട് 2016 പുറത്തിറക്കുകയുണ്ടായി. അതിനകത്ത് അവർ പറയുന്നത് ഒട്ടനവധി പ്രൊജക്റ്റുകൾ, ഇപ്പൊ ഒരു പ്രൊജക്ട് പ്രൊപ്പോണന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ നേരത്തെ MSന് തന്നെ ഇപ്പൊ വ്യത്യസ്ത സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. സപ്പോസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ട്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഉണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം പെർമിഷൻ കിട്ടി പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനത്തിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിസ്ഥിതി അനുമതിക്കായി നമ്മൾ വർഷങ്ങളോളം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് നഷ്ടമാവുന്നുള്ളിടത്താണ് ഈ ഒരു EIA 2006 നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ചർച്ച വരുന്നത്. കാരണം ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പൈസ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടനവധി ഒരു വർഷങ്ങളോളം അതിനു വേണ്ടി ഒരു പരിസ്ഥിതി അനുമതിക്കായി കാത്തിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിന്റെ കോസ്റ്റ്, അവർക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങാൻ പറ്റുകയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ എൻവയോൺമെന്റൽ ക്ലിയറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് പോസ്റ്റ് മോണിറ്ററിംഗ് ആണ്. അതായത് പരിസ്ഥിതി ക്ലിയറൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ 6 മാസം കൂടുമ്പോഴും അത് പരിസ്ഥിതി അനുകൂലമായിട്ട് തന്നെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞു വന്ന റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണോ ഈ പ്രൊജക്ടുകൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നത് എന്ന് നോക്കുന്നതിൽ ഭയങ്കരമായ വീഴ്ചകളാണ്. ഒരു മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മോണിറ്ററിങ്ങും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മറ്റൊന്ന് ഒരേ പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് തന്നെ, ഇപ്പോൾ ഒരു റോഡ് പ്രൊജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ 2 തരത്തിലുള്ള ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അവർ കൊടുക്കുക. അത് ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ അത്തരം പ്രൊജക്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഈ ഒരു ഇതിന്റെ അതോറിറ്റികളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആളുകളുടെ ഈ പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവഗാഹത്തിന്റെ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത്. മറ്റൊന്ന് പ്രൊജക്ട് പ്രൊപ്പോണന്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം നടത്തിയത് കാരണം പരിസ്ഥിതി മാനേജ്മെന്റുമായി മിറ്റിഗേറ്റീവ് മെഷേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണം. ആ സമർപ്പിക്കുന്നത് നടപ്പിൽ വരുത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ലീഗലായിട്ട് നടപ്പിൽ വരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെല്ലാം ശിക്ഷകൾ കൊടുക്കുമെന്നോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നില്ല. മറ്റൊന്ന് പബ്ലിക് ഹിയറിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയം. നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് പബ്ലിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇതിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഘടകം എന്നുള്ള നിലയിലാണ്. എന്നാൽ പബ്ലിക് ഹിയറിംഗിൽ എത്ര ആളുകൾ പങ്കെടുക്കണം, അത് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിൽ വരുത്തുന്ന പ്രദേശത്തെ ആളുകൾ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നോ ഇന്നത്തെ തരത്തിലുള്ള യാതൊരു നിയമ നിർദ്ദേശങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു പ്രൊജക്ട് വരികയാണ്, അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പബ്ലിക് ഒരു എതിർപ്പ് വന്ന ഒരു പബ്ലിക് ഒപ്പോസ് വന്ന ഒരു പ്രൊജക്ട് ആണെങ്കിൽ ഈ പ്രൊജക്ടിന്റെ പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കമ്പനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു പ്രൊജക്ട് നടത്താൻ എനിക്ക് തന്നെ ആളുകളെ കൊടുന്ന് ഞാൻ ആളുകളെ കാശ് കൊടുന്ന് ആ പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് നടത്തി അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരു നടപടികൾ എടുക്കുന്നതിനോ ഈ അതോറിറ്റികൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അധികാരം കൊടുക്കുന്നില്ല. അതായത് പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ ഇത്ര ആളുകൾ പങ്കെടുക്കണം, ഇന്ന സ്ഥലത്തെ ആളുകൾ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആളുകൾ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഈ പബ്ലിക് ഹിയറിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 2006 പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് 2020 ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്തു. മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് റീജിയണൽ ഓഫീസുകളാണ്. ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നിലവിലാകെ 4 റീജിയണൽ ഓഫീസുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 16 റീജിയണൽ ഓഫീസുകൾ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ നിലവിൽ വരികയാണ്. അതിൽ തന്നെ പല സ്റ്റാഫുകൾ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന 4 റീജിയണൽ ഓഫീസുകളിൽ വ്യത്യസ്ത 29ഓളം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളാണ്
നോക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 23,000 പ്രൊജക്ടുകളാണ് കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ആ പ്രൊജക്ടുകളെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്റ്റാഫുകളൊന്നും അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അണ്ടർ സ്റ്റാഫ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, അതായത് ഈ ഒരു പ്രൊവിഷനെ വീക്കൻ ചെയ്യാൻ മനഃപൂർവ്വം തന്നെ നടത്തുന്ന നടപടികളാണ്. കൃത്യമായ സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ കൊടുക്കാതിരിക്കുക, അപ്പോൾ പ്രൊജക്ടുകൾ അവിടെ ഡിലേ ആവുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ മോണിറ്ററിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്ലിയറൻസ് എല്ലാം നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നത്. മറ്റൊന്ന്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്ട് വയലേഷൻ നടത്തി, പക്ഷേ നമ്മൾ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു. ആ കംപ്ലൈന്റിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ്, എന്ത് നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റാബേസും നിലവിൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് ഫോറസ്റ്റ് ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊന്ന്, സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന് പോസ്റ്റ് എൻവയോൺമെന്റൽ ക്ലിയറൻസ് മോണിറ്ററിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ലീഗൽ പ്രൊവിഷൻസും കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഈ പരിസ്ഥിതി അനുമതി ലഭിച്ച പ്രൊജക്ടുകൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള യാതൊരു തരം നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരത് മോണിറ്ററും ചെയ്യുന്നില്ല. മറ്റൊന്ന്, ഈ ഒരു ടേബിൾ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് എന്താ പറയാം, ഈ TORF, അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ക്ലിയറൻസ് കൊടുക്കേണ്ട പ്രൊജക്റ്റിൽ 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ആകെ 14% പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് മാത്രമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ക്ലിയറൻസ് വിത്തിൻ ടൈമിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മറ്റൊന്ന്, 105 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ക്ലിയറൻസ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് 11% പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് മാത്രമാണ് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട. ഏകദേശം 240ഓളം പ്രൊജക്ടുകളെയാണ് 2016 വരെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രൊജക്ടുകളെയാണ് CAG ഓഡിറ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ട് വിധേയമാക്കിയത്. അതിൽ 11% പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് മാത്രമാണ് കൃത്യസമയത്തിനുള്ളിൽ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ക്ലിയറൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. 25% പ്രൊജക്ടുകളിലും ടേംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് സമർപ്പിച്ചതുപോലെയല്ല അവർ EIA പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊന്ന്, 23% പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് EIA റിപ്പോർട്ട് സ്ട്രക്ചർ, നമ്മൾ അതായത് 2 തരത്തിലുള്ള EIA റിപ്പോർട്ട് സ്ട്രക്ചറാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഒന്ന് അക്കാഡമിക് സ്റ്റാഫ് കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈദരാബാദിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനവും, മറ്റൊന്ന് IL&FS എന്ന് പറയുന്ന സെമി ഗവൺമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനവുമാണ്. 2 ടൈപ്പ് പ്രൊജക്ടുകൾ, അതായത് അക്കാഡമിക് സ്റ്റാഫ് കോളേജ് 10 പ്രൊജക്ടുകൾക്കും IL&FS ഏകദേശം 25-30 പ്രൊജക്ടുകൾക്കോ വേണ്ടിയിട്ട് 2 EIA റിപ്പോർട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ റിപ്പോർട്ട് സ്ട്രക്ചർ 23% പ്രൊജക്ടുകളും EIA റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടല്ല സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്, അവർക്ക് തോന്നിയ പോലെയാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ്. മറ്റൊന്ന്, ജനറൽ കണ്ടീഷൻ, നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ജനറൽ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 മുതൽ 50% പ്രൊജക്ടുകളിലും ജനറൽ കണ്ടീഷൻ, ഈ പരിസ്ഥിതി ക്ലിയറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജനറൽ കണ്ടീഷൻസ് അവർ കംപ്ലൈൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഏകദേശം 5 മുതൽ 57% പ്രൊജക്ടുകളിൽ സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻ, അതായത് ആ പ്രൊജക്ടിന് വേണ്ടി മാത്രം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻ അവർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പരിസ്ഥിതി ക്ലിയറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻ നടപ്പിൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊന്ന്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള എൻവയോൺമെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ 64% പ്രൊജക്ടുകളിലും എൻവയോൺമെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ, അതായത് EIA നടത്തുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ അതാണ് ശരിക്കും EMP നടത്തുന്നത്. EMP റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് EIA റിപ്പോർട്ട് നടത്തിയതിനു ശേഷമാണ്. അപ്പൊ EIA റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് EMP നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, എൻവയോൺമെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ 64% പ്രൊജക്ടുകളിലും നടപ്പിൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊന്ന്, ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണയുടെ കൺസർവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചെടികൾ, മരങ്ങൾ, വന്യമൃഗങ്ങളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൺസർവേഷൻ പ്ലാനുകൾ ഈ EMPയുടെ ഭാഗമായി കൊടുക്കും. 57% പ്രൊജക്ടുകളിലും അത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ഒരു ഡ്രോബാക്സ് CAG അക്കമിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ഈ പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം പരിസ്ഥിതി അനുമതി ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഓരോ കമ്പനിയും ഓരോ പ്രൊജക്റ്റും പരിസ്ഥിതി ആഘാതം മോണിറ്ററിംഗ് സെല്ലുകൾ ഓരോ കമ്പനിയിലും രൂപീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഏകദേശം 47% പ്രൊജക്ടുകളിലും അത്തരത്തിലുള്ള എൻവയോൺമെന്റൽ ക്ലിയറൻസ് മോണിറ്ററിംഗ് സെല്ലുകൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. അതായത് അത്തരത്തിലാണ് അവർ ഈ ഒരു EIA നോട്ടിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിസ്ഥിതി അനുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത് കൃത്യമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റികൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അതിനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണം അവർക്ക് സ്റ്റാഫ് കുറവാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. ഒട്ടനവധി പ്രൊജക്ടുകൾ വരുന്നു, അതിനെല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അവിടെയുള്ള സ്റ്റാഫുകൾ ഓഫീസിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഏകദേശം 56% പ്രൊജക്ടുകളിൽ പെർമിഷൻ കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മരം വെട്ട്, ട്രീ കട്ടിംഗ് അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് CAG കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് EIA 2020 രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ 250ഓളം 230ഓളം അമെൻമെന്റുകൾ ഓഫീസ് മെമ്മോറാണ്ടങ്ങൾ വഴിയും 55 നിയമ ഭേദഗതികളും ഒക്കെ
EIA 2006 നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം അതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ടാണ് EIA 2020 രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസികൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രൊജക്ടുകളെ B1 ആൻഡ് B2 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രത്യേക കാറ്റഗറി ചെയ്തു. അത് B2 പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ക്ലിയറൻസ് വേണ്ട, അവർക്ക് EMP റിപ്പോർട്ട് മാത്രം മതി, പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം വേണ്ട എന്നൊക്കെയാണ്. അവിടെയാണ് EIA 2020 വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. ഈ B2 പല B1 കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ A കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന പല പ്രൊജക്ടുകളെയും B2 കാറ്റഗറിയിലേക്ക് മാറ്റി പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം നടത്തേണ്ടാത്ത രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് EIA 2020 ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഒരു മോശപ്പെട്ട കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോശപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞതാണ് റീക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ട്. പല പ്രൊജക്ടുകളെയും അങ്ങനെ ചെയ്തു. മറ്റൊന്ന്, ചില പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇൻസ്റ്റന്റ് ഇയർ, പണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 60 ദിവസമാണ് ഒരു ടൈംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ്, അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ക്ലിയറൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു താമസം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ 7 ദിവസത്തിനകത്ത് TOR അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ക്ലിയറൻസ് പല പ്രൊജക്ടുകളും കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇത് പുതിയ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. ചില പ്രൊജക്ടുകളെ അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്കിംഗ് ECs എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് പരിസ്ഥിതി അനുമതി കൊടുക്കുന്നതിലേക്ക് മാറ്റി അതിന് മീഡിയം ആൻഡ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയെ എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയെ കൊടുന്ന് അത്തരം പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് EC അതായത് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ക്ലിയറൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അനുമതി പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികളും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊന്ന് ക്ലസ്റ്റർ EIA ആൻഡ് EMP എന്ന് പറയുന്നത്. നേരത്തെ ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് മൈനിങ് കോറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഒരു 500 മീറ്ററിനകത്ത് 2 കോറി പ്രൊജക്ടുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ അതൊരു ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ട് മാറുകയും ആ ക്ലസ്റ്റർ നടത്തേണ്ട ക്ലസ്റ്ററിനകത്ത് പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം നടത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിലവിൽ ഒരു പ്രൊജക്ട് അവിടെ ഉണ്ട്. അവിടെ അതിനകത്ത് 500 മീറ്ററിനകത്ത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വേറൊരു പ്രൊജക്റ്റും ഇല്ല എങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൊജക്ടിന് EIA നടത്തേണ്ട. രണ്ടാമത്തെ പ്രൊജക്ട് ആള് തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, EIA നടത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് നടത്തേണ്ടത് ആര് എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടത്തണമെന്ന് 2006 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ EIA 2020 അത് നടത്തേണ്ടത് പിന്നെ ഏജൻസികളാണ്. അത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരാൾ പ്രൊജക്റ്റുമായി വരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ നിശ്ചിത ശതമാനം സംഖ്യ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് സ്വീകരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലസ്റ്റർ EIAക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൃത്യമായ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. മറ്റൊന്ന് പബ്ലിക് കൺസൾട്ടേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പബ്ലിക് ഹിയറിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം. പബ്ലിക് കൺസൾട്ടേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ജനറൽ ഹെഡിങ്ങിന്റെ കീഴിലാണ് പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പബ്ലിക് ഹിയറിംഗിന് നിലവിൽ 30 ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് പീരീഡ് ആണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. ഒരു പത്രത്തിൽ വന്ന് 30 ദിവസം വരെ ആ പ്രൊജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരസ്യം ചെയ്യണം, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നോട്ടീസുകൾ വിതരണം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള 30 ദിവസമാണ് ടൈം പീരീഡ് കൊടുത്തിരുന്നത്. 30ാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് നടത്തും. അപ്പോൾ ഏകദേശം ആളുകൾക്ക് ഈ പ്രൊജക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഏകദേശം ധാരണയാവും, അവർക്ക് അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷനാണ് അതിനകത്തുണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ നിലവിൽ അത് 20 ദിവസമാക്കി ചുരുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മറ്റൊന്ന്, ആളുകൾ അവിടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥലത്തുണ്ടാവണം. നേരിട്ട് ഒരു സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ ആ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ പോയി പങ്കെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാളിലാണെങ്കിൽ ഹാളിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി പ്രസന്റ് ആവണം എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് പോലെ നടത്താം എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഈ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് പല ആളുകൾക്കും വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം എനിക്ക് തന്നെ പ്രൊജക്ട് പ്രൊപ്പോണന്റ് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നെറ്റ് കട്ടായി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ രീതിയിലൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് പ്രൊജക്ടിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ കൊടുക്കാതെ പലതരത്തിലുള്ള ഒരു ലൂപ്പ് ഹോൾസ് അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഈ ഒരു പബ്ലിക് ഹിയറിംഗിനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്കത് ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. മറ്റൊന്ന്, പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് നിലവിൽ 5 വർഷത്തെ ആണ് വാലിഡിറ്റി ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ 5 വർഷം ഓരോ 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹാഫ് ഇയർലി പ്രൊജക്ട് ഈ പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം നടപടികൾ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ള റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമായിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിൽ അത് 5 വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നത് 10 വർഷമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണ പ്രൊജക്ടുകൾക്ക്. എന്നാൽ മൈനിങ് പ്രൊജക്ടുകൾക്ക്, മേജർ മൈനിങ് പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് 30 വർഷം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലാവധി 50 വർഷമാക്കി ചുരുക്കി. അതായത് ഒരു എൻ്റയർ ഏരിയയിൽ പരിസ്ഥിതി ആഘാതം നടത്തുന്ന പ്രൊജക്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉള്ള കാലാവധി കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് വഴി ആ സ്ഥലത്തെ പരിസ്ഥിതിയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികളാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെയാണ് 1986 പരിസ്ഥിതി ആഘാത നിയമം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നത്. അതായത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സർക്കാരിന്റെ ചുമതല. പരിസ്ഥിതിയെ
നമുക്ക് പബ്ലിക്കിനെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാം, കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു ഭരണഘടനാപരമായ ചെയ്യാൻ യാതൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷനും സാധിക്കില്ല എന്ന് കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് വേണമെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. കാറ്റഗറി B2 പ്രൊജക്റ്റുകൾക്കകത്ത് അവർ പറയുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് EMP റിപ്പോർട്ട് എന്നാണ്. പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് EMP റിപ്പോർട്ട് അത് വളരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം നടത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ. ഒരു രോഗം വന്നത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രൊജക്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് മറികടക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റൂ. അതില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് എൻവയോൺമെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളിടത്ത് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ട് അത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കാറ്റഗറി B2 ഒരു കാറ്റഗറി 1 ആണ്. B2നകത്ത് 1 പ്രൊജക്റ്റിനകത്ത് അപ്രൈസർ ഉണ്ട്. അവർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് എൻവയോൺമെന്റ് ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയൊക്കെ തന്നെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ റിപ്പോർട്ട് അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഗ്രാന്റ് ഓർ റിജക്ഷൻ നമുക്ക് പരിസ്ഥിതി അനുമതി നൽകുകയോ നൽകാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആ ഏജൻസിക്കാണ്. എന്നാൽ കാറ്റഗറി B2 പ്രൊജക്റ്റുകളിനകത്ത് തന്നെ B2 പ്രൊജക്ട് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് നമ്മളൊരു EMP റിപ്പോർട്ടും കൊടുക്കുന്നു, നമ്മൾ അപേക്ഷാ ഫോമും കൊടുക്കുന്നു. അത് അവിടെയുള്ള അപേക്ഷ ഫോം ആരാണോ നോക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അതോറിറ്റിക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കിയതിന് ശേഷം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവരൊരു മീറ്റിംഗ് കൂടുന്ന സമയത്ത് അനുമതി കൊടുക്കുകയോ കൊടുക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. അതിനകത്ത് പ്രൊജക്ട് പ്രൊപ്പോണന്റ് ആയിട്ടുള്ള എനിക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ പക്ഷെ അവിടെ പോയി പ്രസന്റേഷൻ നടത്തുകയോ പ്രൊജക്ട് എങ്ങനെയാണ് നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നത് എന്നോ വേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. കേൾക്കുന്നില്ലേ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ ആരൊരു കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ കാറ്റഗറി B2 1 പ്രൊജക്ട് ഉണ്ട്, B2 പ്രൊജക്ട് ഉണ്ട്. B2 ആണെങ്കിൽ B2 1-നകത്താണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രസന്റേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എൻവയോൺമെന്റ് ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് അതോറിറ്റിക്ക് അകത്ത് നടത്തണം. എന്നാൽ കാറ്റഗറി B2 പ്രൊജക്റ്റിനകത്ത് എൻവയോൺമെന്റൽ ആ ഒരു അതോറിറ്റിക്ക് മുന്നിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രസന്റേഷൻ നടത്തേണ്ട. നമ്മളൊരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു, ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ നമുക്ക് പരിസ്ഥിതി അനുമതി നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പരിസ്ഥിതി പെർമിഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത്. അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ EIA 2020 വ്യത്യസ്തമാകുന്നത്. പല പ്രൊജക്ടുകളെയും കാറ്റഗറി B2 കാറ്റഗറി ആക്കി, അതായത് സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള അപ്രൈസൽ വേണ്ടാത്ത തരത്തിലേക്ക് ഇതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെയാണ് ഡൈല്യൂഷൻ കൃത്യമായും നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിനകത്ത് B2 പ്രൊജക്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചാർട്ട് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തന്നേ ഉള്ളൂ. നിലവിൽ 60 days ആണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത്. എന്നാൽ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ കാറ്റഗറി B2 പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് അനുമതി കൊടുക്കണം എന്നാണ് പുതിയ നിയമപ്രകാരം പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ആൾറെഡി അതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നിലവിൽ ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്റ്റാഫ് കുറവാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എക്സ്പെർട്ടുകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആളുകൾ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു പ്രൊജക്ട് പഠിക്കാൻ ഒരു പ്രൊജക്ട് അല്ല വരുന്നത്, ഒട്ടനവധി പ്രൊജക്ടുകൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടാവും, ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അതൊക്കെ പഠിച്ച് അനുമതി കൊടുക്കുന്നതിന് ഏകദേശം നല്ല കാലതാമസം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അവർ പറയുന്നത് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഡീംഡ് ഈസികളായിട്ട്, അതായത് 15 ടൈം പീരീഡിനകത്ത് വന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പരിസ്ഥിതി അനുമതി ലഭിച്ചതായി കരുതി അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രൊജക്ട് നടപ്പിൽ വരുത്താം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നിലവിൽ നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് അനുമതിയെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അവർക്ക് കൂടാനോ മറ്റോ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ പ്രൊജക്ട് നടപ്പിൽ വരുത്തിയതായി അല്ലെങ്കിൽ അനുമതി ലഭിച്ചതായി വിചാരിച്ച് അവർക്ക് പ്രൊജക്ട് നടത്താം എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത്. മറ്റൊന്ന്, ചില നോട്ടിഫൈഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ, നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണുകളുണ്ട്. കാക്കനാടും കൊച്ചിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയകളുണ്ട്. ഏലൂർ എടയാർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെയുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ഒരു പുതിയ പ്രൊജക്ട് വരികയാണെങ്കിൽ 2006 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം 135 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ
നമുക്ക് അതിന് പുറത്തുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് 135 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ ഗ്രാന്റ് ഓഫ് EC കൊടുക്കണമെന്നാണ് നിലവിൽ അത് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അത് ഏകദേശം 135 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൊടുക്കേണ്ട EC അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി അനുമതി എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു വർഷത്തിലധികം നീളുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് 2020 പറയുന്നത് 130 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൊടുക്കണമെന്നാണ്. അത് എത്രത്തോളം ലേറ്റ് ആവും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിക്കാണേണ്ടതുണ്ട്. പുതിയ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം അകത്ത് എക്സ്പാൻഷൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ പ്രൊജക്ടിനകത്ത് വരുന്ന രീതികളാണ് പറയുന്നത്. 135 ദിവസത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സ്പാൻഷൻ ഓർ മോഡിഫിക്കേഷൻ പ്രൊജക്ടുകൾ 135 ദിവസത്തെ കാലാവധിയാണ് പരിസ്ഥിതി അനുമതിക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ നിലവിൽ 15 ദിവസം മാത്രം മതി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതായത് ആലുവ ഒക്കെയുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കൊച്ചി റിഫൈനറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കൊച്ചി റിഫൈനറി നിലവിലുള്ള കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പകുതി വരെയുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ എക്സ്പാൻഷന് പരിസ്ഥിതി അനുമതി വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് നിലവിലുള്ള നിയമം പറയുന്നത്. അതായത് ഏകദേശം മറ്റൊന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിലവിൽ കൊച്ചി ലുലു മാളിന്റെ വിസ്തൃതി എന്ന് പറയുന്നത് 55,000 അടുത്ത് 55,000 സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ 25,000 സ്ക്വയർ മീറ്ററിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ 20,000 സ്ക്വയർ മീറ്റർ കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പരിസ്ഥിതി അനുമതി വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ നിയമം പറയുന്നത്. അത് എത്ര വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് പരിസ്ഥിതിക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ വേസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ആ വേസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള യാതൊരു തരത്തിലും നിർദ്ദേശം അവർക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ട. കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊജക്ട് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ സേഫ്റ്റി കൺസേണുകൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട. അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ഡയലൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പുതിയ EIA 2020 ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജനറൽ കണ്ടീഷൻ, സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻസ്. ജനറൽ കണ്ടീഷനിലെ ചില പ്രൊജക്ടുകൾ കാറ്റഗറി B1 ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾ കാറ്റഗറി B1 ഉള്ള പ്രൊജക്ടുകൾ സെൻട്രൽ ലെവലിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടും. അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. 10 കിലോമീറ്ററിന്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ 5 കിലോമീറ്ററിന്റെ അകത്തോ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ, ക്രിട്ടിക്കലി പൊള്യൂട്ടഡ് ഏരിയ, അതായത് നാഷണൽ പാർക്കുകൾ, വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് ബൗണ്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ബൗണ്ടറിന്റെ അടുത്തൊക്കെ വരുന്ന പ്രൊജക്ടുകൾ 10 കിലോമീറ്റർ ഏരിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഏരിയൽ ഡിസ്റ്റൻസിനകത്ത് വരുന്ന പ്രൊജക്ടുകളെ കാറ്റഗറി B1 ആണെങ്കിൽ അത് സെൻട്രൽ ലെവലിലുള്ള അതോറിറ്റിക്കാണ് അതിനുള്ള പരിസ്ഥിതി അനുമതി നൽകാനുള്ള അവകാശമുള്ളത്. അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്ട് പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരം ലുലു മാളിന്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 2,32,400 സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഏരിയയാണ്. നിലവിലുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം 1,50,000 ഒരു നിലവിലുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 2006 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊജക്ടിന്റെ 20,000 സ്ക്വയർ മീറ്ററിലുള്ള മുകളിലുള്ള എല്ലാ പ്രൊജക്ടുകൾക്കും പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം നടത്തണം എന്നാണ്. പക്ഷേ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം 1,50,000 സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഉള്ള പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് പരിസ്ഥിതി അനുമതി നേടിയാൽ മതി. 1,50,000 സ്ക്വയർ മീറ്റർ വരെയുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് പരിസ്ഥിതി അനുമതി വേണ്ട. അതായത് കൊച്ചി എയർപോർട്ടിന്റെ ടെർമിനൽ 3യുടെ നിലവിലുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 1,50,000 സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഏരിയയാണ്. അതായത് ബിൽട്ടപ്പ് ഏരിയ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം 2,000 സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് മിനിമം. ഒരു 2,500 സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഏരിയ ആണ് നമ്മുടെ ഒരു വീടിനകത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്തെല്ലാം കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. നമുക്ക് മണ്ണെടുക്കണം, കല്ല് വേണം, പിന്നെ അത് നനയ്ക്കാനുള്ള വെള്ളം വേണം. അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെർമിനൽ 3 വരെയുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് നിലവിൽ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം ക്ലിയറൻസ് വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ലുലു മാളിന്റെ കൊച്ചി ലുലു മാളിന്റെ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിൽ 58,000 സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഏരിയ ആണ്. ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റിന്റെ 84,640 സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഏരിയ ആണ്. കൊച്ചിന്റെ ടെർമിനൽ 3 1,50,000 വരെയുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് നിലവിൽ പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം നടത്തേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അവയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പരിസ്ഥിതി ആഘാതം എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അതായത് ഈ പ്രൊജക്ടുകൾ ഞാൻ ഒരു അതിനു വേണ്ടി മാത്രം വെച്ചാൽ അവർ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല, ആ ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അപ്പൊ നിലവിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് ആളുകൾ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ കൊച്ചി തിരുവനന്തപുരം ലുലു മാളിന്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 2,32,400 ഏരിയയാണ്. 400 സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഏരിയ എന്നുള്ളത്. അതിൽ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് 1,50,000 ഒരു പ്രൊജക്റ്റും പിന്നെ 1,50,000 മറ്റൊരു പ്രൊജക്റ്റും ആക്കി നടത്തിയാൽ എക്സ്പാൻഷന് മാത്രം ക്ലിയറൻസ് മതി. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ 1,50,000 പകുതി 75,000 വരെ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഏരിയക്ക് രീതിയിൽ 2 തരത്തിൽ അതിന്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയാലും അതിന് പരിസ്ഥിതി അനുമതി ഇല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെ പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം ഇല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് ഒരു പ്രൊജക്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്.
അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി പ്രൊജക്ടുകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയലൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ അവസരം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മറ്റൊന്ന്, നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള റോഡ് പ്രൊജക്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് 45 മീറ്റർ ആണ്. കേരളത്തിലൊക്കെയുള്ള മാക്സിമം 60 മീറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ പരിശ്രമിച്ചിട്ട്, അല്ല 30 മീറ്ററിന് 45 മീറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ 45 മീറ്റർ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ 60 മീറ്ററിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തോരം പ്രൊജക്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണുള്ളത് എന്നുള്ള അറിയാം. അപ്പോൾ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻസ് നടത്തണം, ബിൽഡിംഗ് പൊളിക്കണം, മതിലുകൾ മാറ്റി കെട്ടണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒട്ടനവധി പ്രോബ്ലംസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പുതിയ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം പറയുന്നത് 100 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് മാത്രം പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം നടത്തിയാൽ മതി. മറ്റൊന്ന്, 70 മീറ്റർ കൂടുതലുള്ള റോഡിന്റെ വീതി 70 മീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള, അതായത് ഈ വരുന്നത് 70 മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടാർ ചെയ്ത റോഡ്, പിന്നെ വെള്ളം ഒലിച്ചു വന്ന ഡ്രെയിനേജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡിവൈഡറും ഡ്രെയിനേജും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലത്തിനാണ് നമ്മൾ ROW എന്ന് പറയുന്നത്, റൈറ്റ് ഓഫ് വേ എന്നാണ് അത് പറയുന്നത്. ആ 70 മീറ്റർ വരെയുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾ, 70 മീറ്റർ വീതിയുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾ മാത്രം നിലവിൽ പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം നടത്തിയാൽ മതി എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതായത് പുതിയതായി വരുന്ന നാഷണൽ ഹൈവേ പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ഒന്നിനും ഇനി പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം നടത്തേണ്ടി വരില്ല എന്നുള്ള. മറ്റൊന്ന്, ഇന്റർനാഷണൽ ബോർഡർ ഏരിയക്കകത്തു നിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ അകത്തേക്ക് ഏരിയൽ ഡിസ്റ്റൻസുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലും പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം വേണ്ട എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതും അത്തരത്തിലുള്ള, ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആകെ ഒരു 100 കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ, അവിടെ മണിപ്പൂർ ആണെങ്കിലും നാഗാലാൻഡ് ആണെങ്കിലും ആസാം ആണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ ബോർഡറിനോട് ചേർന്നിട്ട് വളരെ ഫ്രജൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്, എക്കോളജിക്കലി ഫ്രജൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കോസിസ്റ്റമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രദേശമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അവിടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം നടത്താതെ പ്രൊജക്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നിലവിലുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം പറയുന്നത്. അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്, നമ്മളെ മൂന്നാറിലെ ഗാർഡ് റോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു പുതിയ റോഡ് ഉണ്ടാക്കി. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പഠനം നടത്താതെയാണ് അവർ ആ റോഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങളിലായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് നടന്ന ഒരു പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗാർഡ് റോഡ് ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്നുള്ളിടത്താണ് ഈ ഒരു പുതിയ നിർദ്ദേശം എത്രത്തോളം പരിസ്ഥിതിക്ക് ആഘാതം ഉണ്ടാക്കും, എത്രത്തോളം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തും, എത്രത്തോളം ആളുകളുടെ പിന്നെ ജീവിതത്തെ, ലൈവ്ലിഹുഡിനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ വ്യത്യസ്ത, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, റീക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾ, അതായത് എൻവയോൺമെന്റൽ പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം നടത്തേണ്ട പല പ്രൊജക്ടുകളെയും കാറ്റഗറി B2 ആക്കി പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം നടത്തേണ്ട രീതിയിലേക്ക് നടത്തിയതിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പ്രൊജക്ടുകളെയാണ് ഞാൻ അവിടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സമയപരിമിതി മൂലം എല്ലാം ഞാൻ വിവരിക്കുന്നില്ല. മറ്റൊന്ന്, ഈ വയലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് 2020 എങ്ങനെയാണ് EIA നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 2020 എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം. അതായത് ഞാൻ ഒരു പ്രൊജക്ട് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് വയലേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ, അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാൻ, ഞാൻ ഒന്നുകിൽ നേരെ പോയിട്ട് പറയണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിനുള്ള നടപടികൾ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളത്. മറ്റൊന്ന്, സർക്കാരിന്റെ ഏതെങ്കിലും അതോറിറ്റി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊജക്ട് അപ്രൈസൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രൊജക്ട് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റി, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാറ്റഗറി B2 പ്രൊജക്ടുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, സംസ്ഥാന തലത്തിലും സെൻട്രൽ തലത്തിലും, അവർ നോക്കിയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഇതിന് വയലേഷൻ ഉണ്ട്, അപ്പം ഇത് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം. മറ്റൊന്ന്, ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച് അതിനകത്തുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് അതിന് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിസ്ഥിതി അനുമതി കൊടുക്കണോ വേണ്ടേ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അവർ അത് ചെയ്താൽ അത്തരം ഏജൻസികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു വയലേഷൻ, പരിസ്ഥിതി അനുമതി വയലേറ്റ് ചെയ്ത്, പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങളെ വയലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പരാതിപ്പെടാനുള്ള അവകാശമുള്ളൂ എന്നാണ് പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത്. പരിസ്ഥിതി ലംഘനം നടത്തുന്ന ലംഘനങ്ങളെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പബ്ലിക്കിനുണ്ട്, പൊതുജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന അവകാശം 2006 ഉണ്ടായിരുന്ന അവകാശം 2020 ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില പ്രോജക്റ്റുകൾ, ഏതൊക്കെ പ്രോജക്റ്റുകൾ 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പരിസ്ഥിതി അനുമതി നൽകുന്നു, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ക്ലിയറൻസ് കൊടുക്കേണ്ട, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു. ബോർഡർ ഏരിയയിലുള്ള ഹൈവേ പ്രൊജക്ട്സ്, നോട്ടിഫൈഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയക്കകത്തുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾക്ക്, പിന്നെ എക്സിസ്റ്റന്റ് പ്രൊജക്ടുകളുള്ള പരിസ്ഥിതി അനുമതിയുള്ള നിലവിലുള്ള പ്രൊജക്ടുകളുടെ എക്സ്പാൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക്, ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ 7 ദിവസത്തിനുള്ള പ്രൊജക്ട് പരിസ്ഥിതി അനുമതി നൽകണമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. മറ്റൊരു നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ക്ലസ്റ്റർ EIA, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അത് ആരൊക്കെ നടത്തണമെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മെച്ചം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലുള്ളത്.
പബ്ലിക് കൺസൾട്ടേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടനവധി പ്രൊജക്ടുകളെ നിലവിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് പല പ്രൊജക്ടുകളെയും കാറ്റഗറി B2 ആക്കി മാറ്റി അതിന് പബ്ലിക് കൺസൾട്ടേഷൻ വേണ്ടാത്ത രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി. പിന്നെ അതിനകത്ത് വേറെ വരുന്നതാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഗവൺമെന്റിന് ഈ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് പ്രൊജക്റ്റും സ്ട്രാറ്റജിക് പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പരിസ്ഥിതി അനുമതി വേണ്ട, പരിസ്ഥിതി അനുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണ്ട, അവർക്ക് EMP വേണ്ട, EIA വേണ്ട, അതോടൊപ്പം തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള യാതൊരു രേഖകളും പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ലഭ്യമാവുകയും ഇല്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്രൊജക്ട് എവിടെയും ആവാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി. മറ്റൊന്ന്, ഒരു പരിസ്ഥിതി അനുമതി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ പരിസ്ഥിതി അനുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ജനറൽ കണ്ടീഷൻസ് തരും. അത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു, എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ കൊടുക്കാൻ 2006 പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ 2020 അത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാക്കി മാറ്റിയാൽ മതി. മറ്റൊന്ന്, പരിസ്ഥിതി അനുമതി ഇല്ലാതെ തന്നെ പ്രൊജക്ടുകൾ തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം 2020 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് പരിസ്ഥിതി EIA എന്താണോ EIA കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെ തന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷനാണ് അത്. അതായത് അവർക്കൊരു ഒരു ഫൈൻ അടച്ച് പരിസ്ഥിതി ആഘാതം, അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സുവമോട്ടോ പ്രൊജക്ട് പ്രൊപ്പോണന്റ് സുവമോട്ടോ വന്നിട്ട് വയലേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രൊജക്ട് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഫീ അടച്ച് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊന്ന്, റീജിയണൽ ഓഫീസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ CPCB അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ ആളുകൾക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് എൻവയോൺമെന്റൽ ക്ലിയറൻസ് മോണിറ്ററിങ്ങിനുള്ള അധികാരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രൊവിഷൻ EIA 2020 വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. അതോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് തന്നെ 4 ഉണ്ടായിരുന്ന 4 റീജിയണൽ ഓഫീസുകൾ, ഏകദേശം 12ഓളം റീജിയണൽ ഓഫീസുകൾ പുതുതായിട്ട് ഒക്ടോബർ 2020 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം കൂടുതൽ പോസ്റ്റ് എൻവയോൺമെന്റൽ ക്ലിയറൻസ് മോണിറ്ററിംഗ് നടപ്പിലാകും, അല്ലെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. മറ്റൊന്ന്, യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ ഒക്കെ ഈ തരത്തിൽ പോസ്റ്റ് എൻവയോൺമെന്റൽ ക്ലിയറൻസ് മോണിറ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷനും കൂടി ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏകദേശം ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നേരത്തെ ഒരാൾ സൂചിപ്പിച്ചത്, നേരത്തെ ഒരു നമ്മുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലംബസാറാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, നമുക്ക് സീസണൽ ഡാറ്റ, അത് ഏകദേശം ഒരു 3 സീസൺ ഡാറ്റ വേണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ EIA 2006 ഉണ്ടായിരുന്നു. നിലവിൽ അത് പക്ഷേ 3 സീസൺ ഡാറ്റ വേണമെന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്നില്ലെങ്കിലും 3 സീസൺ ഡാറ്റ അവകാശപ്പെടാനുള്ള ഒരു അധികാരം മോണിറ്ററിംഗ് ഏജൻസികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായത് പരിസ്ഥിതി ആഘാത സമിതികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് നിയമപരമായി ഒറ്റ സീസൺ ഡാറ്റ മതി. അത് മൺസൂൺ സീസണിൽ അല്ലാത്ത ഒരു ഡാറ്റ മതി. അപ്പോൾ മൺസൂണിനോട് തൊട്ട് ചേർന്നുള്ള ഒരു സമയത്ത് ഡാറ്റ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പൊല്യൂഷൻ കുറഞ്ഞ രീതിയിലായിരിക്കും റിപ്പോർട്ട് വരിക. അതായത് ആ ഒരു ഏരിയയുടെ ബേസ് ലൈൻ ഡാറ്റ എടുക്കുമ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ അവർക്ക് ഡാറ്റ സമർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ നിലവിൽ EIA 2020 അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പബ്ലിക് കൺസേണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ആവറേജ് ഡിലേ ഏകദേശം വർഷങ്ങളോളം, 1 വർഷത്തിന്റെ അധികം മേലെ ഉണ്ടായിരുന്നു 2006 ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡിലേ. 2020 എത്ര ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ നടപ്പിലാക്കുമ്പോഴാണ് വരിക. മറ്റൊന്ന്, ആർക്കൊക്കെ EIA നടത്താം എന്നുള്ളതാണ്. NABET എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഏജൻസിയുടെ അപ്രൂവൽ കിട്ടിയ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ EIA സ്റ്റഡി നടത്താനുള്ള അധികാരമുള്ളൂ. NABETന്റെ സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അക്രഡിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള EIA കൺസൾട്ടന്റിന്റെ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതേപോലെ നാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ബോർഡ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കാലിബ്രേഷൻ ലാബോറട്ടറി NABL എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏജൻസിയാണ് ലാബുകൾക്കൊക്കെയുള്ള ഒരു ക്ലിയറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അനുമതി കൊടുക്കുന്നത്. അവർക്ക് മാത്രമേ ഈ പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എയർ, വാട്ടർ, സോയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നോയിസ് ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി നടത്താനുള്ള അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ. എല്ലാ ലാബുകൾക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല. NABETന്റെ അക്രഡിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏജൻസികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ. NABLന്റെ അക്രഡിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാബുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബേസ് ലൈൻ ഡാറ്റ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഇതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഏജൻസി നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിവേഷണം സമർപ്പിക്കുന്നു, ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. കാറ്റഗറി A, കാറ്റഗറി B1 എന്നുള്ള തരത്തിൽ എക്സ്പെർട്ട് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ക്ലിയറൻസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു.
അങ്ങനെയുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളത് EIA-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തതാണ്. ഇതിപ്പോൾ വാലിഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. ഏകദേശം ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിന് ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്ന MES അതോറിറ്റികൾക്ക് എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ എനിക്കറിയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. Thank you, sir. I think the session was very effective. Now the session is open for sharing. It looks like we have a few questions. Sir, is it audible? Yes. Can you hear me? Yes. Okay. Yes. The question here we have is whether the new changes in the EIA Act will favor the corporate world. Can you please share your viewpoints on this? The year 2020. Should I repeat it? Oh. No. I got the question. So, Okay. Actually, the EIA notification is only for the protection of environment. But the EIA 2020 favoring only the corporate, and it is still Hello. Okay. The new EIA notification that is released in 2020 is destroys the basic concept of environmental conservation and only favoring the corporate. Okay. So is that clear? Yes. Okay. Okay, sir, we have another question. What are the challenges we have to face after the implementation of this new phase of EIA? Is it clear, sir? Should I repeat it? Yes, it's clear. No. If the new EIA 2020 is implemented, if that person's mic can mute, I think everybody can hear properly and submit. Okay. Shall I continue? Okay, sir. Hello. Okay. So if the new EIA 2020, that is EIA 2020 notification is implementing as such, there is nothing to worry about the environment, because it won't be there. It won't be any environment after 10 years or even in 5 years, because already we know that there are a lot of violations are going on. There is no mechanism to monitor. There is no proper validation or no database about the violations of the environmental clearance violation. And adding to that, we are adding the year 2020, relaxing all the norms in the Environmental Protection Act. And I think if we are getting an year 2020, right, we can. There is nothing too much to do with for, because they have not given the provision for us to complain against any violation, any kind of violation, and they are not going to do anything if we are also reporting. So it will favor the corporates in the first stage. Then later it will affect the entire community, whether it is corporate or poor or the middle class or the upper class. It will affect all the people, because if environment is destroyed, no one can escape from its calamities. After effect. Okay, sir, one more question. Is it possible to stop a factory project as a result of the implementation of EIA Act? Actually, to my concept, it's not our. It should not be our brain concept to stop or to block or to destroy any kind of industry. The purpose of EIA is that we have to whether it is any kind of project, it should be implemented through a non-friendly way. So we have to pursue in that aspect, stopping or blocking or
any kind of construction, it won't good to anything, anyone. It won't benefit anyone because we also require the economy should go. There should be business. There should be jobs. So stopping nothing won't change. Okay. So that is not the prime concept of EIA because it should be implemented through an environment-friendly way. That should be our prime focus. So you can write, you can complain about them regarding they are not following the environmental norms. So the authorities should focus on their implementation. Okay, that is my answer to that question. Thank you, sir. As we are running out of time, I think we'll move to the session vote of thanks. And before that, I would like to inform all the participants that the feedback form is given in the chat box. You can fill it now. Now, to propose a vote of thanks, we have the Vice Principal of our college, Mr. M.G. Vinay Kumar, sir. Over to you, sir. Over to Vinay, sir. Thank you, Miss. Can you hear me? Okay, sir. Thank you. Honorable dignitaries and most valued guests, it is my honor and privilege to propose vote of thanks on behalf of this esteemed institution. We extend our sincere thanks to Dr. Fasal Gapur sir, the visionary and the backbone of MES institution for delivering the inaugural address and constantly motivating and inspiring all of us. Thank you, sir, for joining us. We convey our gratitude to MES State Secretary, Janab P.O.J. Lebba, sir. He was keenly watching this webinar throughout the process and writing notes also. And on behalf of the college, I thank you, sir, for participating in this webinar. And we want to express the heartfelt gratitude to our respected resource person, Dr. Shukur, an eminent speaker and environmentalist who sharing his valuable time to educate the participants regarding EIA. It is a wonderful presentation, sir. Thank you very much. We extend warm thanks to our principal, Dr. Shaji K, for his commitment to work and timely execution and support. Thank you, sir. Thank you very much. We convey our thanks to the MES District Secretary, K.M. Liaquat Ali Khan sir, and MES President, M.M. Ashraf sir, for participating and watching this seminar throughout the process. Thank you, sir. Thank you for participation. I would like to take this moment to acknowledge the contribution of our Secretary and Correspondent Janab Nawaz Abdullah, who motivates and guides to adopt innovative ideas and support to make this webinar a grand success. Thank you, sir. We next express our sincere thanks to the chairman of our college, Janab K.M. Khalid, for his presence and valuable guidance and support. We also convey our gratitude to all Management Executive Committee members, Janab Ismail Khan, Janab C.A. Salam, Janab Hydros, Janab T.K. Ismail, Janab E.M. Nisar, and other members of their participation. We extend our all-hearted gratitude to all participants from various colleges across the country. Behind every successful program lies the manifold attempts of committed faculty. I thank the IQAC coordinator, Mr. Tajin Jose, and the team members for their hard work to make this webinar a memorable event. Once again, I thank all speakers, participants, and the leaders of MES. Thank you, sir. Thank you very much. So with this, we have come to the end of this webinar. Thank you, everyone. We appreciate you being here. Thanks again for joining us today. We'll see you next time. Thank you. Okay.
Hello. Hello. Ajay. Okay. ശരി. ഹലോ നവാസ്. നവാസ് കേൾക്കുന്നു? Yes. Yes, sir. Yes, sir. വേറൊന്നുമില്ല, ഇനി പിരിയാവില്ലല്ലേ? Okay, okay. Thank you for joining the meeting. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എനിവേ ഞാനും Okay, thank you. പഠിക്കല്ലേ, വയസ്സുകാലത്ത് ഞാനും പഠിക്കുകയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ. Okay, okay. Thank you. Okay. ബൈ. Bye. Bye. മോഹൻ, ഏതായാലും ആദ്യമായിട്ട് നടത്തിയാണെങ്കിലും വളരെ നന്നായി എല്ലാ പ്രസന്റേഷനും